मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். மூலத்தை ரசிச்சாதான், மூலத்தை நாம் ரசிச்சதுனால வந்ததுனால தான் இவ்வளவு ஓரியன்டல்ஸ் பார்த்து இவ்வளவு ஆச்சரியம் இருக்கா இங்க என்ன ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஆரம்பிச்சா ஒரு 200 வருஷத்துக்கு வந்து. அதில் மூலம் இவ்வளவுதான் நம்ம ரசிச்சதுனால தான். ரசிச்சதுனால லைப்ரரியில் வந்து ரசிச்சிருந்தா போயிருக்கோம். புஸ்தகத்தில் ரசிக்கவே இல்லை. அதுக்காக தான் புஸ்தகத்தில் ரசிக்கிறதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு வச்சுட்டா அவங்க சாஸ்திரத்தில். யதா லிகித பாடகா அதமன் சொன்னா வேதாத்தியனம் பண்றதில்ல, அதமன் பாடகாதமன்னு அவனுக்கு பேர் வச்சிருக்கா. கீதி சீக்ரி சிரக்கம்பி ததா லிகித பாடகா அனர்த்தஜோ அல்பகண்டச்ச ஷடேதே பாடகாதமாக அப்படின்னு. கீதி வெறும் வேத வாக்கியங்களை இவன் மட்டும் பாட்டா பாடுறது அது ஒரு பெரிய அபச்சாரம். அது மந்திரம், அதனுடைய வீரியம், மந்திர சக்தி இவனுக்கு வேணும், நியமத்தோடு இருக்கணும். அப்பதான் இவனுக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கும். இவனுக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கும், இவன் 4 பேருக்கு அனுகிரகம் பண்ண முடியும். பாட்டு பாடப்படாது வச்சுட்டு சீக்கிரி கிடுக்கிட்டு ஆயிடணும்னுட்டு ஓடப்படாது. சிறக்கம்பி அதுக்கு சுவாரஸ்யமா பாட்டுக்கு விளையாடுற மாதிரி இதுக்கும் சொல்றதுக்கு விளையாட்டு வரக்கூடாது. ததா லிகித பாடகா புஸ்தகம் பார்க்கப்படாது. பின்ன என்ன பேரு? ஸ்ருதின்னு அதுக்கு பேரு. ஸ்ருதி இருந்தா காதால் கேட்கறது ஸ்ருதி. புஸ்தகம் கிட்டே இருக்கக்கூடாது. எழுதா கிளவின்னு தமிழ்ல பேர் போட்டிருக்கா. அதுக்கு தமிழ் நிகண்டுல வேதம் மறை எழுதா கிளவி எழுதவே கூடாது. அந்த நாள் எழுதவே கூடாது. எழுதாத புஸ்தகத்துக்கு பேரு வேதம்னு பேரு. ஸ்ருதின்னா காதுல வரணும். அப்ப எப்படி காதுல வரும்? ஒரு ஜாதி அதுக்காகவே உட்காண்டாதான் அந்த மாதிரி ரசிக்க முடியும். அது அதுக்காக ஒவ்வொரு காரியத்துக்கு ஒரு ஜாதி, ஒரு மஷால் பிடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் ஜாதி. அந்த மாதிரி இந்த வேதங்கிறது ஒரு பிரகாசம், தீபம் உலகத்துக்கு. அந்த தீபத்துக்காக மஷால் ஒருத்தன் ஒரு ஜாதி. அந்த ஜாதி தன் காரியத்தை விட்டுட்டான்னா வேறு போயிடும். வேறு போச்சுன்னா இலை காயும் எல்லாம் குளவலான்னு. அதுல என்ன இவ்வளவு தப்பெல்லாம் உலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்குது, இவ்வளவு கோணாமான மதங்கள்லாம் வர்றதுக்கு காரணம். அதுக்காக ஏற்பட்டவன் அதை புஸ்தகம் பார்க்காம முதல் காரியம் நமக்கு என்னன்னு கேட்டா, வேதத்தை அப்பனுண்ட இருந்து புள்ள கத்துண்டாகணும், அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தனுக்கு கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற கடமையை நாம் மறந்து போனத்துல இருந்து தான் உலகத்துக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்தது. இனிமே யாரோ வைதிகால்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், அவ ஒரு ஜாதின்னு. எனக்கு வந்து தலையிட்டா என்னோட தொலைகட்டும், என் பிள்ளைக்கு இந்த கஷ்டம் வேண்டான்னு அவன் நினைக்கிறான். இத்தனை பேருக்கு நீங்க கடமையா இருக்கிறப்போ நீங்கெல்லாம் சௌக்கியமா இசைச்சல் உட்காந்து வந்துட்டு நான் பாட்டு தப்பு கட்டு எடுத்து நிற்க வேண்டியது, ஓ ஏன் இத்தனை அப்படின்னு இங்கே ஆட்ட வேண்டியது அப்படின்னு வர ஸ்திதி வந்ததானே எனக்கு போரும் இதோ இந்த தலைமுறையோடன்னு அவன் நினைக்கிறான். அதனால உலகம் முழுக்க க்ஷேமமா இருக்கணுமானா, எல்லாருக்கும் மூலத்தை நாம் ரசிச்சு கொடுத்துவானா, தானா யோசிக்கிற வாழ்க்கையெல்லாம் அப்ப இதுல மதத்துல வேற வேதம் கிடையாது, உலகம் முழுக்க ஒரு மதம்ங்கிற எண்ணம் அப்போ வரும். மூலம் நல்லா ரசிச்சா தான் அதை பார்க்கறதுக்கு முடியும். முதல்ல நம்ம தேசத்துல வேற மதம், சைவம் வேற வைஷ்ணவம் வேறன்னு பிரிஞ்சு எல்லாம் பாகிஸ்தான் போகாம இருக்கிறதுக்கு வேதம் ஒண்ணு முதல் சமாச்சாரம். ஒரு மூலத்துல இருந்து வந்து இருக்கணும், சிவனோ விஷ்ணுவோ ரெண்டும். அதனால நீங்க எல்லாரும் இனிமே அடுத்த தலைமுறையில இருக்கிறவா வேதம் படிக்காம ஒரு பிராமணன் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணுங்கிறதுக்காகத்தான் வந்தேன் நான் பட்டணத்துக்கு. உங்களுக்கு இல்லை க்ஷேமத்துக்கு, ஊரெல்லாம் அதட்டுறதுக்கு இல்லை, லோகத்துக்கெல்லாம் நாம் பண்ற ஒரு ஜாதிக்காரம் பண்ணணும், ஒவ்வொரு ஜாதிக்காரும் ஒவ்வொரு சேவை பண்ணணும். அதுல இருந்து இவன் பண்ண வேண்டிய சேவை இது. அதுக்கு தனியா ஒரு ஜாதி வைக்காதனா இது வரவும் வராது. இந்த காரியம் இல்லைன்னா தனி ஜாதி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வெறும் துவேஷத்துக்கும் அசூய்க்கும் அவமானப்படுறதுக்கும் பிரத்தியார கஷ்டத்துக்கும் ஒரு ஜாதி இருக்கணும். அப்படி ஒரு ஜாதி இருப்பானே, காரியம் இல்லாத ஒரு ஜாதி இருப்பானே, அது தானா அழிஞ்சு போயிடும். இப்ப காரியம் இல்லாம சுங்கஞ்சாவடி வச்சுட்டு தான் வந்து டோல்கேட்டு டோல் வசூல் பண்றதுல இன்னொன்னு சுங்கஞ்சாவடியெல்லாம் என்ன இருக்குப்பா, ஒவ்வொரு செங்கலா விழுந்துட்டுது. முந்தி சுங்கஞ்சாவடி இருக்கிறதெல்லாம் டோல்கேட்டெல்லாம், டோல் வாங்குறதுல டோல் எல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டா. அப்புறம் அது மாதிரி இருக்குமா,
ஒரு பர்பஸ் இல்லைன்னா அந்த காரியம் இருக்குமோ? இப்ப சுங்கஞ்சாவடி மாதிரி தான் அக்ரஹாரங்கள்லாம் இருக்கு. இப்போ ஒரு செங்கலா விழுந்துட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம மதத்தில் இருக்க முடியாத சகல ஜனங்களுக்கு மாத்திரம் இது சேவைன்னு நான் நினைக்கல. உலகம் முழுக்க ஒரு தத்துவமானது ஆதி தத்துவம் அப்படியே பிரகாசிக்கிறதுக்கு நான் புஸ்தகத்தில் எழுதாம கொண்டு வந்துருக்கணும். அதுல என்ன தத்துவம் இருக்கோ நமக்கு தெரியாது. இங்கிலீஷ்ல என்ன ரிலிஜன் வாட் ட்ரெஷர்ஸ் அண்ட் டோல்ட் ரிசைட் இன் ஹெவன்லி வேர்ல்ட் அந்த மோர் ப்ரெஷஸ் தான் சில்வர் அண்ட் கோல்டுன்னு எல்லாத்தையும் இந்த தங்கமோ அங்கமோ ரத்னமோ இதெல்லாம் அது கேடு கொடுக்காதப்பா. அந்த தத்துவம் எங்கேயோ கிடைக்கும். அதை மாத்திரம் நமக்கு ஒன்றும் தெரிய வேண்டாம், அதை ரட்சிச்சு மாத்திரம் நான் வைப்போம். நமக்கு ஒரு தெரிய வேண்டாம். லைப்ரரியில் புத்தகம் வச்சிருந்தா நம்ம பிள்ளைய பேரனாவது வந்து பார்ப்போம்னு வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. நமக்கு தெரியாத புத்தகமாக இருந்தானா புத்தகத்தை ஜாக்கிரதையாக ரசிக்கணும். நமக்கு தெரியல அது வாட்டும் போட்டும் நிற்க வேண்டாம். எவனோத்தனுக்கு போய் விட முடியுது. நான் சொல்றது திருஷ்டாந்தம். அதான் பொட்டையன் தான் லைட் எடுத்துன்னு போனான் வண்டியா போறப்போ. நீ தான் பொட்டையாச்சே எந்தக்கடா உனக்கு லைட்டுன்னா, எனக்கு என்னடா உனக்கு நீ மேல வந்து விடாம இருக்கிறதுக்காக லைட்டுன்னா. அந்த மாதிரி யாருக்கு கண்ணு இருக்கோ அவனுக்கு போய் விட முடியாது. ரட்சிச்சு வைக்க வேண்டியது நம்ம. புஸ்தகத்தில் ரட்சிக்கிறதுனா சரியா புஸ்தகம் தான் இருக்கேன்னு சரியா விட அப்புறம் முதல் கடமை. அப்ப இருந்தா தான் தனி ஜாதி ஒன்று இருக்க வேண்டியது அவசியம் இருக்கும். அதுல எத்தனை பேர் நம்ம கஷ்டப்படுத்தினாலும் பாதம் இல்லை. ஒரு பர்பஸ் நம்ம பண்ணியாச்சு, அது ஒரு திருப்தி இருக்கு நமக்கு. இது அழிஞ்சாலும் அந்த காரியத்தை செஞ்சுன்னு அழியலாம். அதனால காரியத்தை விட்டுட்டாலும் விட்டா இன்னும் தேசத்துக்கு காரணம் வருது, இன்னும் அவசியம் இல்லாமல் தானே அழிஞ்சு வருது. காரியம் செஞ்சு அழிஞ்சாலும் சந்தோஷமா இருக்கும். என்னைக்கான அழிதான் போறது பிரளயத்துல, இன்னைக்கு தான் அழியட்டுவேன். நான் சொன்ன மாதிரி ஜப்பான் குண்டு போட்டதுல நம்ம தேசத்துக்கு எவ்வளவு ஆபத்து இருந்தோ அதுக்காலும் பெரிய ஆபத்து என்ன இருக்கு. இப்ப பாகிஸ்தான் பார்ட்டிஷன்ல இருக்கிற ஆபத்து காட்டிலும் நான் எல்லா ஆபத்தும் பார்த்தாச்சு. அந்த மாதிரி எத்தனை ஆபத்து இருந்தாலும் வரட்டுவேன். நம்ம காரியத்தை நாம் செய்யணும். அது உலகத்துக்கு முழுக்க நாம் செய்யற சேவை. இது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சேவை இந்த மாதிரி பண்றா. இது வசந்த சேவை, அது தாழ்ந்த சேவைன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. எல்லாரும் ஒவ்வொரு நிலைமையில் இருக்கிறவரும் ஒவ்வொரு குலமும் ஒவ்வொருவரும் அவன் தனியா சேவை அவன் சரியா பண்ணிட்டு இருந்தானா அது உலகத்துக்கு முழுக்க க்ஷேமத்துக்கு காரணம். ஆனா இது வேறு, இது மறை தனியா தான் பண்ணணும். இதுக்கு ரெக்கக்னிஷன் கிடையாது. அதுக்கு என்ன பண்றது? பிராக்டிக்கலா என்ன பண்ணிட்டோம் நான் பாட்டுக்கு. எங்கேயோ இப்போ குழந்தைகள் அமெரிக்காவுக்கு போனா தான் அதானும் ஜீவனம் இல்லவனா ஜீவனம் இல்லை. அப்படி அங்கே போறோம் இங்கே போறோம். இங்க இருந்து 4-5 வயசுலயே இங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்துல இங்கிலீஷே பேசுற பள்ளிக்கூடம் இருக்கு. அதுக்கு என்ன பேரு? கான்வென்ட்லயே அது சேர்த்துருமா, நீலகிரிக்கு அனுப்புமா அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டா தான் இல்லவனா வேற வழியில நமக்கு ஜீவனத்துக்கு ஆப்டுன்னுட்டோம். அப்படிங்கிற ஸ்திதியில இத்தனை பேரும் வேதம் படிக்காது. என்னத்தை பண்றது, எப்படி வேதம் படிக்கிறது அடுத்த தலைமுறையில? சரி ஜாதி அழிஞ்சு போனா போட்டுவேன் அப்படின்னு. ஜாதி அழிஞ்சு போறதுக்கு எனக்கு வேலை இல்லை. உலகத்துக்கெல்லாம் சேவை பண்ண வேண்டிய ஒரு கைங்கரியம் இருக்கா, லோகக்ஷேமம் இருக்கு. எல்லாரும் அநேக ஜீவன்கள் இருக்கக்கூடிய லோகம் முழுக்க அவளுக்கெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை நமக்கு குறைஞ்சு போயிடுவேன். இந்த மாதிரி பரம்பரையா வந்தவ இன்னொரு புதுசா உண்டு பண்ண முடியாது. அனாதியா இருக்க முடியாத ஒரு தத்துவத்தை அப்படியே அந்த ரூபத்தையே அந்த பாஷையிலேயே நாம் ரட்சிச்சு கொடுக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு. அதனால எனக்கு இன்னொரு அபிப்பிராயம், சின்னதா ஒரு யுக்தி ஒண்ணு தோணுது எனக்கு. அந்த யுக்தியை காதல போட்டுட்டா அது உபயோகப்பட்டுதானா விடட்டும், இல்ல இன்னும் யாராவது இன்னும் நல்லா யுக்தி சொல்லி ஆலோசனை பண்ணி அது நடந்ததானா நடக்கட்டும் அப்படின்னு எனக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணித்து. வேதத்தோட மாத்திரம் இல்ல, ஊரூரா ஒரு பஞ்சாங்காரன்னு தோணுண்டு. ஊர்லயும் பஞ்சாங்காரன் நான் நினைக்கிறோம். ஏதோ போய் அரிசி மூட்டை வாங்கிட்டு வரோம். அரிசி பருப்பு எண்ணெய் அதெல்லாம் வாழையில இதெல்லாம் எடுத்துண்டு அவன் மட்டும் வெத்தலை வாக்கு போட்டுண்டு அவன் மட்டும் யாரார் திதி கொடுக்குறாளோ திதி கொடுக்குறோன்னெல்லாம் ஏதோ வாங்கிட்டு வீட்டில் அதுக்கப்புறம் பழையதை சாப்பிட்டுட்டு இங்கேருந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டில் அதுக்கப்புறம் 1 மணிக்கு அவன் மட்டும் ஏதோ குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றவன்னுட்டு அவ்வளோதான் நினச்சுட்டு இருக்கான். இந்த மாதிரி அச்சு கிடையாது. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் பஞ்சாங்கம் அப்படி தெரியுது. ஒவ்வொருத்தனும் அந்த ஊரில் அஷ்டானமராக இருந்து கணிக்கணும். இப்போ உலகத்துக்குள்ள பெரிய எம்ஏக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் காட்டலாம் அஷ்டானமி கத்துண்டு பஞ்சாங்கம் கணனம். இங்கே நாட்டுக்கெல்லாம் ஆல்மார்க்கு பண்ணுறானே கிரீன்விச்சில் அவனுக்கு எவ்வளோ ஞானம் உண்டோ அவ்வளவு ஞானம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு பஞ்சாங்காரனுக்கு இருக்கணும். குட்டச்சவடின்னு வேறு பஞ்சாங்காரன் சொல்றதுக்கு இப்போ என்னடா அவன் பஞ்சாங்காரன் சொல்றதுக்குள்ள குட்டச்சவடிடான் அப்படின்னு சொல்றது. குட்டச்சவடினா பஞ்சாங்கம் பண்ணனால ஏற்று எடுக்கிறது இவ்வளவுதான் இருக்கும். அது பாக்கி புத்தகங்கள்லாம் கொஞ்சம் நீளமா இருக்கும். அது மாத்திரம் திசிவாரம் யோகா நட்சத்திரம் அந்த 5 தானம் ஒவ்வொரு தீர்த்திக்கும் எடுக்கணும். இவ்வளவுதான் இருக்கும். அது குட்டச்சவடின்னு வேறு. ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அவன் கணிப்பான். கணிச்சு நித்தியம் காலமே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் அந்த தினசுத்தியை சொல்லிட்டு வந்துடுவான். அதுக்கு அவனுக்கு மானியம். ஒவ்வொரு ஊர்லயும் பஞ்சாங்க மானியம்னு உண்டு. அப்படி ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒரு இவ்வளவு அஷ்டானமி தெரிஞ்சு
இவ்வளவு ஒரு வந்து 60 வருஷத்துக்கு பஞ்சாங்கம் ஒன்றாலும் கணிச்சு வச்சுடுவோம் அங்க இருந்து. அப்படி தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா அவனிடத்துல எவ்வளவு பக்தி இருந்திருக்கும் ஜனங்களுக்கு. இப்ப முதல்ல இந்த அச்சு ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய இடைஞ்சல். அவன் வாங்கி வச்சுடுறான். அதனால அந்த கலையை அவன் ரசிச்சதான் தன்னோட ஜீவனம்ங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு போயிட்டுது. பஞ்சாங்காரன்னா பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறவன் எழுதி அவன் ஒவ்வொரு ஊரா போய் பாட்டு வந்துடுறான். ஆனால் 2 கிராமம் 3 கிராமத்துக்கு கொஞ்சம் பெரியவராக இருந்தாலும் அவனுடைய போய் கத்துண்டாவது வந்து பஞ்சாங்கத்தை எழுதி வாங்கிக்குவான். இல்லைனா மெட்ராஸ்லேருந்து திருநெல்வேலி பஞ்சாங்கம் வரதுன்னா முடியுமான்னு அதனால தான் பஞ்சாங்காரன்னு அவனுக்கு ஏற்பட்டது. அப்படி அவனுக்கு அவ்வளோ யோக்கியது இருந்தானா அப்போ அவனிடத்துல எவ்வளவு கௌரவம் இருக்குன்னு நமக்கு. இப்போ உலகத்துக்குள்ள பெரிய மேத்தமேட்டிக் ராமானுஜன் சொன்னவனா எவ்வளவு கௌரவம் நமக்கு தோன்றது போடுறோம்னா அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டா ஒவ்வொரு கிராமத்துலையும் ஒரு சின்ன மனுஷன் இருந்திருக்கான். அதுவும் போச்சு. அதனால சகல ஜனங்களுக்கும் அவனுடைய நடவடிக்கை பார்த்து தான் பக்தி உண்டாக வேண்டியிருக்கு. அப்படி போயிட்டு தானே அவனுக்கு அறிவு போயிட்டதுனால அவனுக்கு பக்தி போயிட்டுது. லோகத்துக்கு ஒரு கட்டு போயிட்டு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கட்டு தானே இது. ஒரு பக்தினால தான் கட்டு பண்ண உலகம். அந்த பக்தினால் ஏற்பட்ட கட்டு அதுவும் தொலைஞ்சு வச்சு. இவைகளெல்லாம் அதே மாதிரி சைவாள்ல நிறைய சிவபூஜை பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. சிவதீட்சை வித்துண்டு இப்ப சைவாள்ல சிவதீட்சை வித்துண்டு பூஜை பண்றவாள் ஆறானு பூஜை பண்ணினான்னா அவளுக்குள்ள என்ன பூசாரி அப்படின்ட்டு பிரயாசம் பண்ணி விடுறாங்க. அதுவும் குறைஞ்சி வச்சு. இப்படி ஒவ்வொன்றும் எது மூலமோ ஜனங்களுக்கு ஒரு பக்திக்கு காரணமா இருந்ததெல்லாம் அந்த பக்திக்கு காரணமா இருக்கிறதெல்லாம் கட்டு விட்டு போச்சு. இவ்வளவுக்கும் வேதம் மூலம் அதையாவது ரட்சிக்கணும். அதனால என்ன ஆபத்து இருந்தாலும் பாதம் இல்லை. ஆபத்து இது பண்ணாம ஆபத்து வராம இருக்கான்னா எத்தனையோ தேசத்துக்கு நமக்கு கணக்கு வைக்கலாம் ஆபத்து வந்துருக்கு. தேச தேசமா ஆபத்து வந்துட்டு இருக்கு. ஆபத்துக்கு காரணம் எத்தனையோ வருது. இது நல்ல காரியம் பண்ணி ஆபத்து வந்தா வந்துட்டு போட்டுவேன். நமக்காக ஒரு ஆனந்தமா இருக்கும் இல்லையா, சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா. ஆபத்துறது உபத்திரப்படுத்துறது என்ன பண்றது. தேசங்கள்லாம் கஷ்டப்படுறது. உலகத்துல இப்போ சௌக்கியமா இருக்கிறோம் யாரு? ஒவ்வொரு கட்சிக்காரனும் ஒவ்வொரு தேசக்காரனும் நாம் தான் கஷ்டப்படுறோம், நாம் தான் கஷ்டப்படுறோம். இப்போ அமெரிக்கா படுற திண்டாட்டம் ஒவ்வொரு நிமிஷம் அவதான் நிறைய டாலர் இருக்கு, நிறைய சக்தி இருக்கு, நிறைய ஐஸ்வர்யம் இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் ஒரு ராத்திரி தூக்கம் வரதில்லை அவளுக்கு. இப்போ அவ்வளவு கஷ்டப்படுற அவன். இவளை கண்டு கிளி எங்க பார்த்தாலும் கிளியா இருக்கு லோகம் முழுக்க. அந்த தேசத்தினால இவனுக்கு கிளியோ, இவனால அவனுக்கு கிளியோ. யார் நாம இருக்கு அவன் சௌக்கியமா இருக்கான், நம்ம தான் கஷ்டப்படுறான், நாம் தான் கஷ்டப்படுறோம் நாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம கஷ்டப்படுத்துறவன் அவன் நினைச்சுட்டான், அவன் இவன் தான் சௌக்கியமா இருக்கான், நாம் தான் கஷ்டப்படுறோம் அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கான். நம்ம காரியம் பூர்த்தி ஆகலைன்னு அவன் நினைச்சிருக்கான் ஒவ்வொருத்தனும். அதில் கஷ்டங்கிறது சுகங்கிறது எப்பவும் வரக்கூடியது. அது வேணா வந்துட்டு போட்டோம். லோகத்துக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சேவையை நாம் செய்யணும். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னா எனக்கு சில அபிப்பிராயம் தோணித்து. அந்த அபிப்பிராயம் எவ்வளோ முடிகிறதோ அவ்வளவு பண்ணி பார்த்துங்க. இந்த வருஷம் அடுத்த மாசி மாதம் வரப்போகிற இந்த மாசி மாதத்தில் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் வேதத்தை பரம்பரையாக படிச்சுட்டு இருந்த வம்சத்தில் 2-3 தலைமுறைக்கு முந்தையாவது வேதம் படிச்சுட்டு இருந்தான்னு இருப்போம் பிராமணம். அந்த வம்சத்தில் ஒவ்வொரு குழந்தை இந்த வருஷத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் எத்தனை பையன்களுக்கு உபநயனம் ஆகலை அப்படின்னு கணக்கெடுக்கணும். ஒரு தெருவை வச்சுக்குவோம். நம்ம இருக்கிற தெருவாவது வச்சுக்குவோம். இருக்கிற சின்ன ஊரை வச்சுருக்கோம். எத்தனை பேர் அத்தியனம் ஆச்சுன்னு அது அத்தியனம் பண்ணணும். உபநயனம் ஆகாமல் இருக்கான்னு கணக்கு பண்ணணும். அது 28 வயசுல இருந்தாலும் சரி, அது 24 வயசுல இருந்தாலும் சரி, 17 வயசுல இருந்தாலும் சரி. சாரதா சட்டம் கல்யாணத்துக்கு உபநயனத்துக்கு போடல. இப்ப நமக்கு இருக்கிற ஸ்ரத்தையினாலதான் இவ்வளவு குழந்தைகளும் கல்யாணம் இல்லாம திண்டாடுறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். முந்தைய 9 வயசுலயே ஆரம்பிச்சுடுவா பிள்ளை தேடுறதுக்கு. இப்ப நமக்கு என்ன குழந்தை கல்யாணம் என்ன என்ன வந்து ஒரு குழந்தை கல்யாணத்துக்கு இருக்கு, அடுத்த குழந்தை அதுக்கு 16 வயசு தான் ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கே இந்த வயசுல வந்து இவ்வளவு குழந்தைகள் கண்ணில் ஜலம் விட்டுட்டு நம்ம கல்யாணம் ஆகுமா 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 ஆகுமான்னு அழுது. இப்ப சாரதா கட்டத்துக்கு வந்து உலகத்துல நான் பார்த்ததே இல்லை. கல்யாணம் ஆகாம கூட குழந்தை இருக்குமா? ருத்துவான குழந்தை கல்யாணம் ஆகாம இருக்குமா? எங்க ஆச்சரியம் அப்படின்னு ஆச்சரியமா தோணிட்டு இருக்கோம். இப்ப கல்யாணம் ஆன குழந்தையே கிடையாது. கல்யாணத்துக்கு கீழ் கல்யாணத்துக்கு மேல் லிமிட் அப்பர் லிமிட் வச்சுட்டு இருந்தா ருத்துவாரதுங்கிறதப்போ. இப்ப கல்யாணத்துக்கு கீழ் லிமிட் வச்சுட்டா 14, அப்பர் லிமிட் கிடையவே கிடையாது. அதனால இத்தனை குழந்தைகளும் கண்ணால் அழுதுண்டு தாரதாரையா ஜலம் விட்டுண்டு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறது குழந்தைகள். அதுல இந்த மான நஷ்டம் மாணவர்கள் அநேகம் வெளியில்லாமே அப்படியே வீணா போயிடுறது. அவன் என்ன பண்ணுவா குழந்தைகள், அவளுக்கு என்ன பண்ணும்? அந்த சமயத்தில் நம்முடைய கடமை அது. அதனால இந்த உபநயனத்தில் எவ்வளவு அஸ்ரத்தை நமக்கு இருக்கோ இந்த அஸ்ரத்தை கல்யாணத்துல இருக்கிறதுனால அவன் 14 வருஷம் சட்டம் போட்டானோ 15 வருஷம் போட்டானோ அந்த அதுக்கு 2 வருஷத்துக்கு முந்தி ஆரம்பிச்சு அது ஆன உடனே அதை பண்றதுக்கு நான் பிரயத்தனம் பண்ணிட்டு இவ்வளவு மாசம் வந்திருக்காது நமக்கு. ருத்துவாரத்துக்கு முந்தி கல்யாணத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்றதுங்கிறதே இல்லை.
பெரிய பொண்ணுக்கு ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்ணலைன்னா அப்புறம் அதுக்காக அப்புறம் இதுக்கெல்லாம் ஆகணும். அதனால 5-6 குழந்தைகள் பாக்கி நின்று போறது. அந்த ஒரு தப்பு நம்ம இருக்கு. முதல் குழந்தைக்கே நம்ம 14 சரி 14 பண்ணுவோம். இப்போ 10 வயசுல பண்ணாலும் கேட்கறவன் இல்லை, 9 வயசுல பண்ணாலும் கேட்கறவன் இல்லை. ஆனால் பிளாக்மெயில் பண்றதுக்கு இருக்கிறதான் சாரதா கிடத்தை எடுத்துக்கிறான். அங்க இருந்து ஒருத்தனுக்கு துவேஷம் இருந்தானா பிளாக்மெயில் பண்றதுக்கு தான் உபயோகப்படுத்துறாங்க தவிர இப்ப ஒன்னும் வாஸ்தவத்துல அவ ஒன்னும் அவ்வளவு கவனிச்சு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி உபதிரவப்படுத்துறா இல்ல, ராஜாங்கத்தை அவ்வளவு ஹிம்சை பண்றதா தெரியல. சட்டம் போட்டா சட்டம் ஒரு நல்லதுக்கே ஏதோ ஒரு உத்தேசத்தோட போட்டிருக்கா, அப்படி ஒன்றும் ஹிம்சை பண்றதா தெரியல. இன்னும் இந்த ஊர்ல எல்லாம் தெரியாத ஜாதிகள் இருக்கு, இப்ப பறையர்கள் இருக்கா, அந்த ஜாதிகள் இருக்கா, அவள் எல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரத்துக்கு கல்யாணம் விடுறா. பரசேரில் கல்யாணம் இருந்தா ஆருக்கு தெரியும் சாதாரணம் பண்ணா இது பண்ணா அவன் கல்யாணம் ஆச்சா இல்லையான்னு அவனுக்கு தெரியும். இவன் தான் டம்பம் கொட்டிட்டு அதை அடிச்சுட்டு இது அடிச்சுட்டு இதெல்லாம் அதுக்காக ஒரு இது வாங்கிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு போனதுனால அதாவது கொஞ்சம் தெரியறது. அது கூட ஒன்றும் அவளை கவனிக்கல, இல்லை போனாலும் பாதம் இல்லை. அந்த அவ சொன்ன லிமிட் ராஜாங்க சட்டத்துக்கு தோஷம் இல்லை இன்னும் அது ஆன உடனே பண்ணி ஆகணும். நம்ம அது இல்லாமல் அதுக்கு முந்தையே 3 வருஷத்துக்கு முந்தைய பிரயத்தனம் பண்ணி ஆகணும். அது இல்லாமல் போக 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 அதனால அது உதாரணம் அதனால சொல்றேன், கல்யாணத்துக்கு சாரதா சட்டம் தவிர பூனலுக்கு சாரதா சட்டம் போடல. அப்படி இருந்தும் நமக்கு இந்த குழந்தைகள் கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகள் எத்தனை வயசு இருக்கோ அத்தனை வயசு பூனல் போடாத குழந்தைகள் இருக்க வேண்டியிருக்கு. முதல்ல இது நமக்கு ஒன்றும் சட்டம் இல்லை, இதை நம்ம முதல்ல திருத்திக்குவோம். எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கு பூனல் போடாங்க அப்படின்னு கணக்கு பார்த்துக்கணும். அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் சேர்ந்தாப்புல உபநயனம் பண்ணி வச்சிருந்தோம். மாசுபம் வந்து சக்தி இல்லாத ஆளுக்கு சக்தி இருக்கிறவா சேர்ந்துட்டு கோஆபரேட்டிவ் பேஸில் எல்லாருமே சேர்ந்து பணம் முடியாதனாலேயோ இதர சந்தர்ப்பம் இல்லாதனாலேயோ கவனிக்கிறதுக்கு விஷயம் இல்லாதனாலேயோ எப்படி இருக்கு ஒரு ஏரியாவில் அவாவா பிரிச்சுக்கிறது. பிரிச்சுட்டு அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் ராமகிருஷ்ண மடத்தில் தர்மோபநயனம் பண்றா, இந்த திருவள்ளுவர் தர்மோபநயனம் பண்றா, அதான் ஏதோ நேர இடத்துல அப்படி இல்லாமல் ஆர்கனைஸ்டா ஒவ்வொரு தெருவுலையும் அவாவா பார்த்துட்டு அவா இப்படியாவது ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஒருத்தர் கூட பாக்கி இல்லாமல் இருக்க முடியா. எல்லாருக்கும் 7 வயசுக்கு மேல 20-25 வயசுக்குள்ள இருக்கிற எத்தனை குழந்தை இருக்கோமோ அத்தனை பேருக்கும் உபநயனம் பண்ணியாகணும் அடுத்த மாசத்துல. இதுல நீங்க இதை செய்யணுங்கிற ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்பா நினைச்சுக்கணும். நான் சொல்றது நல்லா இருக்குங்கிறதுனால எனக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, நான் வந்து சொல்றது பிரயோஜனம் இல்லை. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கணும். குழந்தை முதற்கொண்டு அதை கவனிச்சு செஞ்சாலானா செஞ்சுடலாம், பெரிய காரியம் ஒன்றும் இல்லை. கோஆபரேட்டிவ் பேசத்தில் அத்தனை பேருக்கும் உபநயனம் பண்ணியாகணும். அப்புறம் ஒரு 10 வயசு முதற்கொண்டு, அதாவது 7 வயசில் கொண்டவாளும் 7வது வயசு இருக்கிற பையனும் பண்ணி ஆகணும் இந்த வருஷத்துலயே. அவனுக்கு ஏதோ 10-12 வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு 7லேருந்து 10-12 வயசுக்குள்ள உபநயனம் ஆன குழந்தைகளுக்கு அடுத்தாப்புல ஒரு 7 வருஷம் வரைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் அவன் பாஸ் பண்ணாலும் டெக்னிக்கலாக போனாலும் சரி ஒரு 20-21 வயசு வரைக்கும் படிக்க போறான். ஸ்கூல்லையோ எங்கேயோ படிக்க போறான். அந்த படிக்கிற டைம் முழுக்க நிச்சயம் 1 மணி ஒரு டியூஷன் வச்சுக்கணும். எத்தனையோ டியூஷன் வைக்கிறவங்க இது ஒரு டியூஷன் வைக்கணும். வேதத்துக்கு ஒரு டியூட்டர் அவனுக்கு போடணும். டியூஷன் வச்சுக்கிறது சக்தி இல்லாமல் அநேக குழந்தைகள் இருப்பான். அப்படி இருக்கிறவளுக்கு சக்தி உள்ள குழந்தை வீட்டில் அவளை வந்து சேரும்படியாக பண்ணணும். ஒரு டியூட்டி எங்கேஜ் பண்ணணும். இப்போ அநேகமாக பாட்டுக்கு டியூட்டர் எல்லாத்துலேயும் இருக்கா, டான்ஸுக்கு டியூட்டரும் வந்துட்டா. பாட்டு டான்ஸுக்கெல்லாம் மூலம் இது வேறு, வேதத்துக்கு டியூட்டர் மாத்திரம் இல்லாமல் இருக்கா. ஒவ்வொரு ராத்திரியும் வேதத்துக்கு டியூட்டர் வருதுன்னா வேதம் படிக்கிறவங்க ரொம்ப பேர் ஆயிடுவான். முதல் சமாச்சாரம் வேதத்தை விட மாட்டாங்க. அதனால ஒரு டியூட்டர் ஒவ்வொரு இடத்துல இல்லை 10 பேர் 20 பேர் சேர்த்தாலும் சேர்க்கலாம், தனித்தனியாக வச்சுருந்தாலும் வச்சுக்கலாம். எப்படி சௌகரியம் அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி நிச்சயம் 1 மணி நேரம் ஏதோ ஒரு வேதம் உங்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. அடுத்த முறையில் இப்பவே திண்டாடுறது இவனாவது படிக்கட்டும். இந்த லௌகிகனா இருக்கிறவன் ஜீவனை அவள்லாம் தனியாக அதே காரியம் பண்ணிக்கிறதுனா நான் ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா அவன் கஷ்டப்படுறான். வேற ஏதோ ஒரு ஜீவனம் பார்த்துக்கிறான். இவன் படிக்கிறவன் ஸ்கூலில் படிக்கிறவனோ டெக்னிக்கலாக படிக்கிறவனோ எதாவது படிக்கிறவனோ ஹிந்தி படிக்கிறவனோ எவனா இருந்தாலும் சரி. இந்த பையனில் 7வது வயசு முதற்கொண்டு 15, 16, 20 வயசு வரைக்கும் நித்தியம் 1 மணி நேரம் ஒரு டியூட்டரை வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்படி குரூப்பாக சேர்த்துடலாம். சில டியூட்டர்ஸை நித்தியம் 1 மணி நேரம். இதனால ஸ்கூல் பாடம் கெட்டு போயிடுமோன்னு சொல்றதுக்கு இல்லவே இல்லை. நன்னா சம்ஸ்கிருதம் படிச்சவன் தான் ஸ்கூலில் ஃபர்ஸ்டாக இருக்கான். அதை நான் பார்த்துருக்கோம். இவங்க கூட சம்ஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டாம். இவன் அப்பா சாஸ்திரியாக இருந்தால் கூட அவன் பிள்ளை தான் ஃபர்ஸ்டாக இருக்கான். இவனு கூட ஒன்றும் தெரிய வேண்டாம். இவன் படிக்காதவனா கூட ஃபர்ஸ்டாக இருக்கான். வெறும் ஐயர்வாள் வீட்டு பிள்ளைக்கும் சாஸ்திரி வீட்டு பிள்ளைக்கும் நல்லா தெரியுறது வித்தியாசம் ஒரு இடத்துலையும். அதனால 1 மணி நேரம் அவன் சம்ஸ்கிருதம் படித்தான்னா பாக்கி எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும். அவனுக்கு எல்லாத்துலையும் நல்லா தெளிவு உண்டாயிடும். அதனால வேதம் படிக்கணும். அந்த வேதம் படிக்கிறதோட கூட அதாவது பண்ணி வைக்கிற பிரயோகங்கள் முழுக்க சரஸ்வதி பூஜை அல்ல, அதுக்கடுத்தாப்புல ஒரு வரலட்சுமி விரதம், ஒரு ரிஷிபஞ்சு விரதம், ஒரு கோகுலாஷ்டமி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு முதல்ல இதுகளை தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாருக்கும் உபயோகம் வருது.
அதுக்கப்புறம் உபாகர்மா, அதுக்கப்புறம் ஒரு உபாசனம், இந்த மாதிரி விவாகம், இந்த மாதிரி பூர்வாபரங்கள், ஒரு தர்ப்பணம், இதெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நித்தியம் 1 மணி நேரம் படித்தான்னா வேத பாடசாலையில் எவ்வளோ கட்டிக்காரனா கனாந்தம் சொல்கிறான் அவனுக்காலும் வியாபகம் எல்லாம் இந்த 10 வருஷம் நித்தியம் விடாமல் மாத்திரம் படிச்சுன்னு வந்தான்னா. அதுக்காக வேத பாடசாலையெல்லாம் அழிஞ்சு வச்சுப்போ. பாடசாலைக்கு நிறைய சிட்டிகள் பணம் வச்சிருக்கா. பையன் வரதுக்கு உத்தரமில்லை, எல்லாம் பூட்டி கிடக்கு. கட்டணம் முழுக்க வாடகையோட கண்டிருக்குப்போ. அவன் எதுக்காக வருவான்? அவனுக்கு ஜீவனத்துக்கு இல்லை இல்லையா? அதனால இப்போ நாம் எல்லாருமே அவனுக்கு தனியாக ஒரு ஜாதி, தனியாக ஒரு வைதிகன்னு வச்சதுனால தான் இந்த ஆபத்து வந்தது. அதுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு ஜாதி அந்த கடமை எத்தனை பேர் செய்கிறதுங்கிறது நாம் அவசியம் வச்சுக்க வேணும். லோகத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய சேவை இது. என்ன மசால் சின்ன தீவிட்டு பிடிக்கிறவன்னா அவன் தீவிட்டு பிடிக்கிறவன் சரியா பிடிக்காமனா எல்லாம் ஒரே ரேட்டாக போய்டும், ஒரு காரியம் அப்புறம் நடக்காத. அதனால அதை ரட்சிக்கணும், வேற சுத்தமாக ரட்சிக்கணுங்கிற மாதிரி. வேருக்கு வேறு, தீவிட்டி பிரகாசத்துக்கு பிரகாசம். 1 மணி நேரம் நித்தியம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அந்த டியூட்டர் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையில 3 மணி நேரம் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவகாசம் இருக்கவங்களுக்கு கிளாஸ் எக்ஸாமினேஷன்லையோ அனுவல் எக்ஸாமினேஷன்லையோ 10 நாள் அந்த 1 மணி நேரம் கூட வேண்டாம், லீவ் விட்டுற வேண்டியது. பாக்கி வெக்கேஷனில் எங்கேயாரும் பார்த்துட்டு வரணும்னா 1 மாதம் 1.5 மாதம் வெக்கேஷன் இருந்தாங்கன்னா 10 நாள் அதுக்காக விட்டுருவது. பாக்கி இந்த வெக்கேஷன் டைம் கூட வீண் பண்ணாமல் இன்னும் கொஞ்சம் 4-5 மணி நேரம் வச்சுருந்தோம் அந்த சமயத்தில் இந்த டியூட்டரை அந்த ஞாபகத்துக்கு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணி எல்லா குழந்தைகளும் நம்ம மாத்தில் அதுக்கு ஒரு தனி டியூஷன் 4-5 பேர் சேர்த்து வைக்கிறது முதல்ல உபநயனம் பண்ணுறதே அந்த மாதிரி. அதோட கூட கொஞ்சம் ஞாபகம் வர்றதுக்கு சப்தம், ஒரு அமரம், சமாசம், கொஞ்சம் பாஷா ஞானமும் சொல்பம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ராமாயணமாவது எடுத்து வாசிச்சா என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னு புரிய முடியாது. ராமாயணமோ பாரதமோ நம்முடைய பெரியவாளுடைய ஒரு எத்திக்கலாக இருக்கும்படியான ஒரு தத்துவங்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா அது என்ன இருக்குது, மூலத்தில் என்ன இருக்குது. வியாக்கியானம் எத்தனை பேர் பண்ணி இன்னும் நன்னா கூட பண்ணியிருக்கலாம். மூலம் ஒரிஜினலில் என்ன இருக்குது இன்னும் தத்துவம் தெரிஞ்சதானா நமக்கு அது பிரகாசிக்கும். அதனால இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஒவ்வொரு தெருவிலையும் அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இல்லாதவர்களுக்கு நம்ம சகாயம் பண்ணிட்டு உபநயனம் பண்ணுறதுலையும் சரி, அப்புறம் டியூஷன் ஃபீஸ்லையும் சரி, நமக்கு சக்தி இருக்கிறவா இல்லாதவாள் 4 பேரை சேர்த்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு நாம் அதை கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு அப்படி இருந்து ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய தலைப்பொறுப்பாக இதை செய்தாகணும்னு உங்கள் காதல் போடணும்னு ஒரு உத்தேசம். இது ஜென்ரலாக சொன்னேன். ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னது என்னென்னு சொல்கிறேன். ஆறு கேட்க போகிறா, பசங்க எங்கே கேட்க போகிறான், ஒட்டுனாத்தான் முதல்ல சொல்ல போகிறானா, வாத்தியார் வச்சாத்தான் வர போகிறாரா, இத்தனை பேருக்கு வாத்தியார் அப்படிவாளா? இதில் ப்ராக்டிக்கல் விஷயம்ஸ் நிறைய இருக்குது. சொல்கிறப்போ நல்லா தான் இருக்குது, கேட்குறப்போ நம்ம செய்யணும் அவசியம் தான் தோன்றது. ப்ராக்டிக்கலாக வரப்போ எத்தனையோ அடைஞ்சல் இருக்குது. இல்லை போனால் வீண் தான் ஜாதி இருக்க வேண்டாம்ங்கிறது என்ன உத்தேசம். அப்போ ஒழிக்கிறதுக்கு நான் ஒழிக்கணும்னு எனக்கு தோன்றது. ஒரு பர்பஸ் இல்லாமல் ஒரு ஜாதி இருந்தானே ஜனங்களுக்கு கண்டகமாக லோக கண்டகமாக இருந்துட்டு எல்லாருக்கும் விஷயண்டு எல்லாருக்கும் உபதிரப்பட்டு ஒரு ஜாதி இருந்துக்குன்னு நாம் தான் ஒழிக்கணும் அந்த ஜாதியான்னு தோன்றது எனக்கு. ஒரு பர்பஸ் இருந்தால் தானாக இருக்கும். அது எல்லாருக்கும் பக்தி வந்துடும். எத்தனை பேருக்கு தேசம் வருதோ அத்தனை பேருக்கு பக்தி வந்துடும். நம்ம காரியத்தை சரியாக செஞ்சுவானே. அந்த டியூட்டி உடனே அது வாஸ்தவான டியூட்டி தான் சில காலம் தெரியாமல் இருக்கலாம். அப்புறம் நாள் ஆக தானாக தெரிஞ்சுன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பிரீத்தியும் பக்தியும் அன்பும் வந்துடும். அன்பு வராமனாலும் போகட்டும். அதனால நம்முடைய டியூட்டி செய்யாமல் அழியறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அழியதான் எல்லாம். டியூட்டி செய்யாமல் அழியறதுக்கு டியூட்டி செஞ்சுட்டு அழியலாம், அது தப்பு இல்லை. அதனால இதெல்லாம் சரிதான். இந்த ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஒவ்வொருத்தரும் முடிஞ்சவா இதை அவசியம் செய்யணும். ஒவ்வொரு குடும்பத்துலையும் முடியாதவாளுக்கு நாம் செஞ்சு கூட சகாயம் பண்ணி செய்யணும். இது ஒன்றும். இதுக்கு அடுத்தபடி இன்னொன்று செய்யலாம்னு எனக்கு தோணுது. இப்போது அநேகமாக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஹைஸ்கூல் ஏற்படுது. டவுனில் நிறைய இருக்கு. ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டிலையும் ஹைஸ்கூல்கள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இல்லையா? ஹைஸ்கூலில் படிக்கிற பையன்கள்ல இந்த ஃபஸ்ட் வாரத்தில் படிக்கிறானே, அதில் எத்தனை பையன்கள் படிக்கிறானோ அத்தனை பையன்களையும் பொறுக்கி அவ்வளோ பையன்களுக்கும் அதில் வேதத்துக்கு உரிய வம்சத்தில் பிறந்த பிராமண பையன்களுக்கெல்லாம் ஏனாமல் உபநயனத்தை பண்ணி வச்சிருந்தோம். உபநயனம் பண்ணி வச்சு அதில் சக்தி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிற பையன்களுக்கெல்லாம் தானே உபநயனம் பண்ணி வைக்க போகிறோம். அதில் தேர்ந்தெடுத்து எத்தனை பேர் கிடைக்கிறாளோ அத்தனை பையன்களுக்கும் உபநயனம் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட் வாரத்தில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் அவன் அண்ணாவுக்கு பண்ணாமல் இவனுக்கு பண்ணப்படாதுன்னா அவனுக்கும் சேர்த்து பண்ணி வச்சுடணும். அவனை விட்டுடணும், அண்ணாவை விட்டுடணும். இவனுக்கு உபநயனத்துக்காகத்தான் சொல்லுது. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் வாரத்தில் படிக்கிற பையன்களுக்கெல்லாம் எத்தனை பேர் அதுக்கு ஒத்துக்கிறானோ அவனுக்கு மாதம் 5 ரூபா தரேன்டாப்பா, உனக்கு ஒரு வாத்தியார் வைக்கிறேன், நீ நிச்சயம் 1 மணி டைம் வந்துட்டு போ, உனக்கு 5 ரூபா தரேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட் வாரலேருந்து 3rd வாரம் வரைக்கும் இப்போ ஸ்கூல் ஃபீஸ் கிடையாது. அநேகமாக ரொம்ப ஜாஸ்தி பணக்காரனுக்கு தான் ஸ்கூல் ஃபீஸ் வாங்குறான்.
இத்தனை ரூபாய்க்கு 100 ரூபாய்க்குள்ள ஏழைகளுக்கெல்லாம் இப்போ ஸ்கூல் ஃபீஸ் கிடையாது. அதனால ஸ்கூல் ஃபீஸை நான் கொடுத்துட்றோம்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, அவன் கையில் கொடுத்துடணும் பணத்தை. அப்படி ஒரு 20 பையன் கிடைக்கும் ஒரு லொக்காலிட்டி. இல்லைன்னா 20 பேர் கிரகஸ்தால் ஒரு மாதம் 5 ரூபா கொடுக்க முடியாது. நம்ம ஏற்பாடு பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணணும். அந்த கமிட்டி அந்த பணத்தை வசூல் பண்ணணும். பணம் வசூல் பண்ணி அந்த கமிட்டியில் ஒரு 8 பேர் மெம்பர்கள் இருக்கணும். அந்த 8 பேரும் நித்தியம் அந்த வாத்தியார் வந்து பையனுக்கு சொல்கிறானே அப்போ இவளும் கூட இருக்கணும், அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கணும். அதுதான் வாரத்துக்கு ஒருத்தர் முறை போட்டுக்கணும். அப்போ தான் ஒருத்தர் கூட இருந்து நடத்திட்டு இருந்தாலும் அந்த காரியம் நடக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணணும், ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டிலையும். அதில் ஒரு 10 பேர் சேர்ந்தாலும்னா 10 பேர் 5 ரூபா கொடுக்க முடியா ஏற்பாடு பண்ணணும். இந்த பையனுக்கு 4 ரூபா கொடுக்குறது, ஒரு 5 ரூபா கொடுத்தா போகாது, ஒரு 7 ரூபாய் கொடுக்கணும். வாத்தியாருக்காக 2 ரூபாய் ரிசர்வ் பண்ணிக்கணும். இன்னும் அவருக்கு ஒன்று கொடுக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா அந்த வெக்கேஷன் டயத்தில் அவர் ஜாஸ்தி நாள் வேலை செய்யணும் வாத்தியார். அப்போ தான் கல்யாண காலம். அவருக்கும் கிராக்கியாக இருக்கும், ஆளாப்படாமல் தின்ற சிரமப்படும். அதனால காம்பன்சேஷன் எல்லாம் செய்யணும். அதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டியும் ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணணுங்கிறதான் எனக்கு ஒரு ஆசை. எனக்கு கனகாபிஷேகம், பட்டாபிஷேகம், பீட்டாரோகணம் இதெல்லாம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? எனக்கு இனிமே இருக்கிறவா பண்ணி ஆகணும் இல்லையா? அதுக்கு இப்போ பண்ணி ஆகணும், அதுக்கு விரவங்கள் போட்டாகணும். இப்போ கனகாபிஷேகம் ஆகிட்டுது, பட்டாபிஷேகம் ஆகிட்டுது, பீட்டாரோகணம் ஆகிட்டுது. இது கூட சாஸ்வதமாக நடக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு விரவங்கள் இருந்தால் தான் அப்புறம் நடக்கும். அதனால் எல்லாம் ஒரே ஒன்றும் தெரியாமல் போயிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணினா கனகாபிஷேகம் பண்ணணும் பிரயோஜனம் இல்லை ஒன்றும். இப்பெல்லாம் சந்தோஷமாக தான் இருக்குது, என்ன இருக்குது, அதுக்கு விரவங்கள் பண்ணி போடணும். இந்த கனகாபிஷேகம் மட்டாபிஷேகம் நான் பண்ணிட்டதுனால கனகாபிஷேகம் மட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டான்னு காதில் போயிட்டு போட்டால் தான் நீங்கள்லாம் இஷ்டமா ஜெயசங்கர் ஹரசங்கரன் ஓடி வருவில்லைங்க. அதுக்காக தான் நான் பண்ணிட்டேன். அது பண்ணதுனால தான் இதை சொல்றதுக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டி, ஒரு 5-6 பேர் சேர்த்து கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு, அவள் கமிட்டிக்காரா பணம் கொடுக்குறவாள கமிட்டி வேண்டாம், பணம் கொடுப்பா என்னத்துல இருக்கலாம். ஒவ்வொரு வீக்கில் ஒவ்வொரு வாரத்தில் ஒவ்வொரு நாள் அவள் அதை அட்டெண்ட் பண்ணி அந்த அட்டெண்டன்ஸை மடத்துக்கு அனுப்பிச்சிடணும். ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன், டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இவா கையால் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து அது மாதத்துக்கு வரும் மடத்துக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிடணும். அங்கங்கே ஒரு 10 பேரோ 20 பேரோ சேர்ந்தாலும் அந்த 10-20 பேர் மாதம் ஒரு 7 ரூபா கொடுக்க முடியா அவளுக்கு தயார் பண்ணணும். அதில் வாத்தியாருக்கு ஏதாவது 20 ரூபாயாவது வாத்தியாருக்கு கொடுக்கணும், பையனுக்கு இது கொடுக்கணும். அப்படி ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அதில் சனிக்கிழமை இன்னைக்கு 2 மணி கூட இருக்காதா, 3 மணி கூட இருக்காளா அப்படின்னு அதையும் பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி வெக்கேஷன்லையும் விடப்படாது. ஒரு 10-15 நாளுக்குள்ளே விட்டுணும் வழியில் பையன்களுக்கு. பாக்கி டயத்தில் இதை உபயோகப்படுத்திக்கணும். அப்படி ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கிற பையன்களுக்கு இதே மாதிரி அந்த 4th வாரத்துலேருந்து 4th வாரம் 5th வாரம் 6th வாரத்தில் சம்பளம் உண்டு. இப்போ சுத்தியா அதையும் எடுக்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. எடுக்கிற அளவுலையோ தெரியல. அதை எடுக்காமல் இருந்தாலும் அவள் அப்புறம் கையில் கொடுக்க வேண்டாம் பணத்தை. அவனுக்கு இந்த 5 ரூபா மாத்திரம் கொடுக்கறது, 3 ரூபா கொடுக்கலாம் கையில். பாக்கி இன்னும் அவனுக்கு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுக்கணும். அப்புறம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கா அதெல்லாம் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் முழுக்க நம்ம அவனுக்கு 1st வாரத்துலேருந்து 6th வாரம் வரைக்கும் அவனை படிக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னுட்டு அவனுக்கு அண்டர்டேக் பண்ணிக்கணும். பண்ணிட்டு அந்த பையனில் 1st வாரத்தில் என்ன சொல்லணும், 2nd வாரம் சேர்க்கக்கூடாது, 3rd வாரம் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு அப்புறம் 6th வாரம் வரதுக்குள்ள 3 வருஷம் தான் இருக்கும். 1st வார பையன் எடுத்தோம்னா நமக்கு 5 வருஷம் கிடைக்கும். 5 வருஷம் செஞ்சால் தான் ஏதாவது ஒரு ரூபமாக அவனுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் வாயில் அக்ஷரங்கள் ஒரு முடியாது பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் சம்பளமாக கொடுத்துடலாம். சம்பளம் கொடுக்க வேணாம். அந்த சம்பளம் கொடுக்குறோட புஸ்தகம் வாங்கி கொடுக்க வேண்டியதான். அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம வசூல் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு என்ன ஆறுதோ அதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி நம்ம அங்கேருந்து ஒவ்வொரு பையனுக்கு இவ்வளவுன்னு போட்டலாம். அது ஒவ்வொருத்தருடைய பிரித்து அந்த மாதிரி நடத்தணும். இங்கேயான சில சேரிட்டிஸ் தர்மங்கள் இருந்தாலும் அதுலேருந்து இதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இந்த உபநயனம் பண்ணதை கொண்டு வேதாரம்பம் உபாகிரமத்துக்கு அப்புறம் தான் வேதாரம்பம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம். உபநயனத்துக்கு அப்புறம் அதுலேருந்து ஒரு 5-6 மாதம், ஆவணி மாதம், மாசி மாதம் கொண்டு ஆவணி மாதம் வரைக்கும் 4-5 மாதம் இன்டென்ஸாக அக்ஷரம் சொல்கிறது, சப்தம் சொல்கிறது, அமரம் சொல்கிறது, அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சொல்லி வைக்கலாம். வித்வானாக இருக்கணும்னு இல்லை, வெறும் சப்த புஸ்தகம் அமர புஸ்தகம் கொடுத்து அதை படிக்கிறது கட்டி இருந்தால் போகிறோம். அது அப்படியே படிக்க நெட்டு பண்ணி வச்சுருங்க பையனுக்குன்னு சொன்னால் கூட போகிறோம். அது அப்படியே நெட்டு ஆகிட்டு தானே அப்புறம் அவனுக்கு உபயோகப்படுத்துக்கும். இவருக்கு தெரியாதவனா கூட புஸ்தகத்தை கொடுத்து நெட்டு பண்ண சொல்லி அதாரான லௌகிக்காலில் கொஞ்சம் இப்போ திருந்த வேலை இருந்தால் கூட அவன் அண்டர்டேக் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த வாத்தியாரையே அப்படி பண்ண சொல்லலாம். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒரு வாத்தியார் 1 மணி நேரம் டியூஷனுக்கு வர சொல்லணும். எப்போ வாத்தியாருக்கு சௌகரியமோ பையனுக்கு சௌகரியமோ அநேகமாக அஸ்தமிச்சதுக்கு அப்புறம் சௌகரியமாக இருக்கலாம். இல்லை காலமே சௌகரியம் சில இடங்களுக்கு தானே அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அவளை அனுசரித்து இந்த ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டியும் இருக்கிற வாத்தியாரை இதுக்கும் நிச்சயம் 1 மணி இதுக்கு உபயோகப்படுத்துங்க, அதுக்கு ஏதாவது நாங்கள் பிரயோஜனப்படுத்திக்கோம் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பேட்டையிலையும் ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணி குழந்தைகளுக்கு என்ன குழந்தை நமக்கு தானே தான், குழந்தை நாமும் குழந்தை தான்.
ஏன்னா நமக்கெல்லாம் நம்முடைய டியூட்டியை நம்ம செய்ய முடியாது, உலகத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய டியூட்டியை செய்ய முடியாது செய்யணும். தத்துவத்துக்கு மூலமா இருக்கிறது ரூபத்தோட அப்படியே இருக்கும்படியாக அது அழியாம அப்படியே அது செதறாம அப்படியே ரசிச்சு கொடுக்க வேண்டியது பாசிட்டிவிட்டிக்கு நம்முடைய கடமை. அதான் நாம் செய்ய வேண்டிய பெரிய டியூட்டி, டிவைன் டியூட்டி அது. அந்த காரியத்தை நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஆலோசிச்சு ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் அதுக்காக 4 பேர் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு போய் இப்போ பீட்டாரோகணம் நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணினேன், ஏதோ நடந்ததுங்கிற மாதிரி அது ஒரு அதெல்லாம் உற்சவமாக போயிட்டு இந்த உற்சவம் சாஸ்திரமாக இருக்கணுமே, சாஸ்திரமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் ஒரு குழந்தைகளை ஒவ்வொரு இதுலேயும் 4 பேரோ 5 பேரோ கிடைச்சா கூட போகிறோம். நம்மாத்தில் பண்ணிக்கிறது நம்முடைய சொந்த டியூட்டி. அதை தவிர பாக்கி இருக்கிற வாழ்க்கை ஏழைகளுக்கு பண்ணுறதுங்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் தோணித்து. அந்த அபிப்பிராயத்தை எல்லாருக்கும் மனசுக்கு வாங்கிக்கிறது. இதுலேருந்து ப்ராக்டிக்கலாக எனக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் உண்டாகும், அதுகளுக்கெல்லாம் என்ன மாறுதல் பண்ணணும்னு பண்ணலாம். அதுக்காக காரியத்தை விட்டுருவோம்ல, எந்த காரியத்திலையும் டிஃபிகல்ட்டி உபத்திரவம் வரதான் வரும். அதனால் அதுகளெல்லாம் விட்டுட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா நடத்தணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை எனக்கு, வேதத்தை ரசிக்க வேண்டியதுன்ற ஒரு ஆசை. அப்புறம் பொன் குழந்தைகள் அத்தனை பேருக்கும் தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் இது ரெண்டுலேயும் நல்ல புஸ்தகங்கள் எடுத்து பார்த்தா அவளுக்கு அர்த்தம் புரியும்படியாக இப்போ கற்றுக் கொடுத்துங்க அவளுக்கு. அது இதுக்காலும் கூட கொஞ்சம் சுலபம். அது சம்ஸ்கிருதத்தில் சில புஸ்தகங்கள் போடலாம், செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர் மாதிரி. இப்போ ஹிந்தி செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கிற மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்தையும் செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர் மாதிரி போட்டுடலாம். போட்டு ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். அவள் இருக்கிற ஸ்கூல்லையும் அதை படிக்க முடியாது சொல்லலாம். இல்லை தனித்தனியாக ஒவ்வொருத்தர் வச்சு ஒரு சின்ன குழந்தைகளுக்கு அங்கங்கே தனித்தனியாக ஸ்கூலில் வைக்கலாம். அத்தனை குழந்தைகளும் ஒரு தமிழில் நமக்கு சங்கநூல்கள்னு தமிழ்நாட்டில் தான் இவ்வளோ பெரிய ட்ரெஷர்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி லோகத்துக்கு முழுக்க இருக்குது சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற நிதிகள். இதெல்லாத்தையும் நமக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கிறது தமிழில் இருக்கிறது நல்ல நூல்கள் இருக்குது. அவைகளெல்லாம் வீணா போக முடியுமையா தாயார்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தானே அவன் முள்ள அப்படியே குழந்தைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுத்துடலாம் இந்த ரீதியில். தமிழ் தேசத்தில் 2 தினசான பெரிய ஒரு நமக்கு உபயோகப்படுத்திக்க முடியாத சாமான்கள் நிறைய இருக்கு நமக்கு. அதனால இந்த பாஷைங்கிற சம்பந்தப்பட்ட பரியந்தம் தமிழையும் சமஸ்கிருதத்திலையும் அதில் இப்போ கம்பராமாயணம் இருக்குது, இப்போ குறள் இருக்குது. அது காட்டிலும் குறள் சம்பராமாயணம் காட்டிலும் இன்னும் சங்க நூல்கள் இன்னும் நல்லா இருக்குன்னு அபிப்பிராயம். அநேக நூல்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அபிப்பிராயம் எனக்கு. எதிக்ஸை பற்றி சொல்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அபிப்பிராயம். அவையெல்லாம் தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் ரெண்டையும் இப்போ கல்கி ஆனந்த விகடம் படிக்கிறதுக்கு மேலே நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஒரு புத்தகம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஜனங்களுக்கு. இப்போ அந்த லெவலில் தான் இப்போ கற்றுட்டு இருக்கோம் நம்ம. அதுகளுக்கு மேலே பெரியவாளுடைய தத்துவங்கள் என்ன இருக்குங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எல்லாரும் பழக்கிட்டோம்னா ரொம்ப சுலபம். ஒரு 4-5 மாதம் சிரமப்பட்டா தமிழில் தமிழ் சங்க நூல்களெல்லாம் நல்லா நான் வருஷம் சொல்லிக்க முடியாது, தெரிய முடியாதும், கம்பராமாயணம் தெரிய முடியாதும், எல்லாரும் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஒரு வருஷம் சிரமப்பட்டவனாக்கா என்ன சாமானியமாக ராமாயணத்தை சொன்னால்னா ராமாயணத்தின் அர்த்தம் என்னங்கிறத ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுடலாம். இது ரெண்டும் குழந்தைகளுக்கு சம்ஸ்கிருதம் மாத்திரம் சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லை, தமிழ் மாத்திரம் சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லை. ரெண்டும் கலந்துதானா அது பொன்மலர் நாற்றம் உடைத்துன்னு சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது வெறும் சம்ஸ்கிருதம் மாத்திரம் சின்ன படப்படான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒன்றும் புரியறதில்லை. வெறும் தமிழ் புலவர் வந்து உபன்யாசம் பண்ணாலும் அதுவும் புரியறதில்லை. அதனால் அது சம்ஸ்கிருதக்கால் இன்னும் கடினமாக இருக்குது. தமிழ் இருக்க முடியாத செய்திகள் அதுக்கு என்னடா அர்த்தம்னு சம்ஸ்கிருதத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் காதில் விழுந்த பதங்கள் இருக்குது. தமிழில் அதை காலம் கஷ்டமாக இருக்குது, அதுவும் புரிய மாட்டேங்கிறது. தனித்தமிழில் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் புரிய மாட்டேங்கிறது. அதனால் நம்ம குழந்தைகளுக்கு ரெண்டும் தெரிய முடியாது சொல்லிட்டு வேணா இப்போ சில இதில் கூட சமப்பிரதான வித்வான்னு சில பரீட்சைகள் கூட சொல்லிட்டு அது இது கொஞ்சம் தெரியுது. அது இவாளுக்கு அவ்வளோ பிரயோஜனம் இல்லை. இவாளுக்கு பொன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த தமிழ் இருக்க முடியாத ஒரு பழைய நூல்களை நாம் பெரியவர்களின் வாக்குகளை நாம் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாது, அர்த்தம் தெரிஞ்சு முடியாது. அவ்வளவு இருக்குது நமக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் எனக்கு அந்த புத்தகம் கட்டி போட்டுருக்கு. தெரிஞ்சுக்குமே இன்னும் கொஞ்ச நாள் அது கூட மறந்து போயிடும். ஏன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்குமே. அதெல்லாம் என்ன ஒரு புத்தகம் நமக்கு தெரியாமல் இருப்பானே, அதை பார்த்தா இதெல்லாம் செய்விடா இருக்கு ஒன்றும் புரியல, செய்விடா இருக்கு ஒன்றும் புரியலன்னு கீழே விட்டுறோம் எல்லாரும். பொம்மநாட்டிலாட்டும் புருஷாட்டும் எல்லாரும் கீழே விட்டுறோம். அதை புருஷா தெரிஞ்சுக்காதவன கூட பொம்மநாட்டில் தெரிஞ்சுக்கலாம், அவகாசம் இருக்கு அவளுக்கு. தெரிஞ்சுட்டு அவள் அப்படியே ஆற்றுல குழந்தைகளுக்கு தெரிஞ்சுட்டே வந்தால் கூட போகிறோம். விருத்தம்னா என்ன, சந்தம்னா என்ன, வெண்பான்னா என்ன, அரிசிற்கடி என்ன, அது என்ன, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த பிரபஞ்சம்னா என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம், கஷ்டம் இல்லை. தேவாரம்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம், தேவாரம்னா அர்த்தம் தெரியல, இந்த திருவாரூர் அர்த்தம் தெரியல, என்னத்தையோ பாட்டுன்னு இருக்கோம் நம்ம பாட்டுக்கோம். சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகமாவது கொஞ்சம் புரியுது, அது கூட புரிய மாட்டேங்கிறது. தேவாரம் திருவாசம் படிச்சுமானாக்கா அப்படி இருக்கக்கூடாது. தமிழ்னா பேர் அப்படி இருக்கக்கூடாது, நல்லா கற்றுக்கணும்.
அதோட சம்ஸ்கிருத்தையும் கற்றுக்கணும், தமிழையும் நீங்கள் கற்றுக்கணும். ரெண்டும் கற்றுதானா லோகத்தில் அப்புறம் நமக்கு தெரியாத விஷயம் ஒன்றுமே இருக்காது. அது பொண்ணு குழந்தைங்களுக்கு அதை செய்யணும். அங்கங்கே அதுக்கு தனித்தனியாக ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு நைட் ஸ்கூல் மாதிரி கொஞ்சம் நாளைக்கு சாயந்தரம் ஒரு ஸ்கூல் கிளாஸ் ஒன்று வச்சுட்டோம்னா அதில் ரெண்டும் இது ஒரு 3/4 மணி அது ஒரு 3/4 மணி 1.5 மணி வச்சுட்டோம்னா குழந்தைகளுக்கு பொன் குழந்தைகளுக்கு அது சௌகரியமாக போயிடும். ரொம்ப நாட்டிலே இதுக்கு படித்தவா கூட கிடப்பா. இப்போ ஹிந்திக்கு எவ்வளோ ஏற்பாடு பண்ணிடுறோம், ஹிந்தி என்ன உத்தியோகம் கொடுக்கணும் ஒரு ஆசை வச்சுட்டு அது நேஷனல் லாங்குவேஜ் பற்றி சென்ட்ரல் உத்தியோகம்லாம் ஹிந்தியில் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ எவ்வளோ கிருகிருன்னு ஹிந்தி வேண்டான்னு ரொம்ப கோச்சிக்கிறவா கூட சரி இல்லாமல் நமக்கு வடக்கு போனால் உத்தியோகம் கிடையாது இருக்குதுன்னு ஒரு நாள் வேண்டான்னுட்டு ஒரு நாளைக்கு படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அப்படிலாம் இருக்குது. அதனால இதை அப்படி வச்சு இது அப்படி இல்லை. இதுக்கு நமக்கு மூலத்தை ரசிக்க வேண்டியது நம்ம லோகத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய சேவையை சம்ஸ்கிருத்தையும் தமிழையும் குழந்தைகள்லாம் படிக்கணும். அதே மாதிரி இவன் வேதத்தை ரசிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட ஒரு கடமை இந்த குலத்துக்கு. அந்த குலத்துக்கு அந்த கடமை செய்யாதனால லோகம் முழுக்க கஷ்டப்படுறதுன்னு என் அபிப்பிராயம். லோகம் முழுக்க அநேக இந்த ஒரு விஷயமும் வராதுன்னு சொல்றது வேதம் ரசிச்சுட்டு இருந்தானா, வேதத்துடைய அர்த்தம் ரசிக்க பண்ணிருந்தானா ஒரு கம்யூனிசமோ சோஷலிசமோ இதுக்கெல்லாம் அவசியமே இல்லை. எல்லா துணி தத்துவம் இதில் இருக்கு அப்படிங்கிறத எல்லா இப்போ எங்களுக்கு மாதம் தெரியுது கம்யூனிசம் இதில் இருக்குது, சோஷலிசம் இருக்குது, இதுக்கெல்லாம் அவசியம் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுது. பாக்கி எல்லாருக்கும் எனக்கு என்ன தெரியுதோ இது இவ்வளவுக்கும் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தானா எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு பாதியாவது 3/4 அந்த ஐடியா வரும் இல்லையா அவளுக்கு இதெல்லாம் அவசியம் இல்லைன்னு தோணும் இல்லையா. அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்புறம் சண்டைக்கே இடம் இல்லையே. அதனால சௌகரியமா இந்த வேதத்தை ரட்சிக்கிறதுக்கு இந்த மாசி மாதம் முதற்கொண்டு அதுக்கு முந்தையே இருக்கிற இந்த 4-5 மாதத்தில் ஆர்கனைசேஷனை என்ன பண்ணிட்டு உபநயனத்துக்கு வேண்டிய பணத்தையும் முதல்ல தயார் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மனுஷால் எத்தனை பையன்கள் இதில் கிடைக்கிறான்னு அதுலேயும் லிஸ்ட்டு பார்த்துன்னு ஃபர்ஸ்ட் வாரத்தில் அதனால ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வாரத்துலேருந்து 6th வாரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பேட்ச் எடுக்கணும். அது ஒரு வேடிக்கை இல்லை. ஒரு வருஷம் எடுத்துக்கூடாது. என்ன 4 வாத்தியார் வேணும் டியூஷனுக்கு, 4 கிளாஸ் என்ன வைக்கணும் நாள் முழுக்க 1 மணி தான் நமக்கு இருக்கிறது. அதனால பையனுக்கும் அப்புறம் இந்த வருஷம் 10 பேருக்கு பணம் சம்பாதிச்சோன்னா அடுத்த வருஷம் 20 பேர் என்ன பணம் 20 பேருக்கு பணம் கொடுக்க சம்பாதிக்கணும். அப்புறம் 30 பேருக்கு பணம் அது வேண்டாம். அது பிரைவேட்டாக அவா பார்த்துக்க வேண்டியது, அவாவா குடும்பத்தில் பார்த்துக்க வேண்டியது, எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரு வருஷம் பார்த்துக்கிறது. இதை நாம் எடுத்து ஸ்கூலில் இருக்கிற பையன்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட்ச் வச்சுன்னா 6th வாரம் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த பேட்ச் 10 பேரோ 20 பேரோ 4 பேரோ 2 பேரோ 3 பேரோ ஒரு பேட்ச் முடிஞ்சுதானா சரி 4 வாத்தியாராவது ஒரு 10 ஒரு 6 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 6 வாத்தியாராவது உண்டா தயாராகட்டும் ஒரு லொக்காலிட்டியில். அது அவன் பம்பாய்க்கு போகிறான், கல்கத்தாவுக்கு போகிறான், அங்கேயாவது பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். ஒருத்தனுக்கு அவன் சப்படம் தெரியலன்னா இவனாவது பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம், லௌகிகனே பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் ஒருத்தன். அப்படிதான் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்க வடக்க பரவாயில்லாம். நம்ம பிராமணார்த்தம் கொண்டு லௌகிகால தான் இருக்க வேண்டியிருக்கு. அங்கே வாத்தியாரத்தில் வச்சுட்டு அது வாத்தியார் கூட அடுத்த முறை இல்லைன்னா என்னத்தை பண்ண போகிறான். அதனால அதனுடைய தத்துவமாக இருந்ததுன்னா கர்மானுஷ்டானம் இருக்குதுன்னா அப்புறம் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னொருத்தம் வரான் அதில் அது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், தானே அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால இந்த உங்கள் காதலெல்லாம் போடணுங்கிறது எனக்கு முக்கியமான உத்தேசம். அதுக்கு ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டிலையும் இந்த அடுத்த இதில் உபநயனம் ஜாப்தத்தின பையன்கள் அதை எடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் உபநயனத்தை பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் இந்த இதுக்கு கட்டுப்பட்டு வர பையன்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டைபென்ஸும் கொடுத்து இந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு 5-6 பேர் ஏற்பாடு பண்ணி அது ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டிலையும் ஒரு 10 பையன்கள் இருந்தால் 10 பேருக்கு ஒரு 6 மாதம் 8 ரூபாயாவது கொடுக்க முடியாது பண்ணி அதுலேருந்து வாத்தியார் கொஞ்சம் ஒரு பாகம் பையன்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் அது அட்டெண்டன்ஸ் லிஸ்ட்டு கொஞ்சம் சரியாக வச்சுட்டு அந்த மாதிரி நடத்தினா தேவையில்லைன்னுட்டு ஒரு அபிப்பிராயம். நான் இது வெறும் சொல்லப்படாதுன்னு உத்தேசம் எனக்கு. இந்த ஷஷ்டப்த பூர்த்தி 60வது வருஷம் ஆச்சுன்னு 2-3 வருஷத்துக்கு வந்து காஞ்சிபுரத்தில் 60வது வருஷம் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் தான் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா, அதை பண்ணணும் இதுக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. நான் சொன்னேன் இதுக்கு ஸ்திரமான காரியமாக ஏதாவது செய்யுங்க, அப்பப்போ என்ன சந்தோஷப்பட்டு அந்த இதுவாக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த 1 வருஷம் வரைக்கும் 4 பேருண்ட சொல்லி ஏதாவது கொஞ்சம் பூமி எழுதிவீங்க அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பூமி எழுதி வச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் பணம் வருது. இப்போ வந்துட்டு இருக்கிறதோ கொஞ்சம் அந்த எழுதி வச்ச பூமியிலேருந்து ஒவ்வொருத்தர் கொஞ்சம் ஒரு 1/2 ஏக்கர் 1/4 ஏக்கர் இப்படி எழுதி வச்சு அதில் கொஞ்சம் பணம் வருது. அந்த பணத்துலேருந்து ஏதாவது சில காரியங்கள் செய்யணுங்கிறப்போ இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் சின்ன காஞ்சிபுரத்தில் விட பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் இடத்துல இங்கே ஒரு 15 பையன்கள் ஒரு 15 பையன்கள் இந்த இது பிரகாரம் ஒரு 2 மாதம் ஆச்சு படிச்சுட்டு இருக்கான். அவனுக்கு மாதம் எத்தனை ரூபா கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுருக்கு. அட்டெண்டன்ஸ் சொல்கிறது ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக வரான். இதில் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம், அவளுக்கெல்லாம் எல்லாரும் குடுமி வச்சுட்டு வரணும்னு அதுவும் சொல்லியிருக்கு. ஐயங்கார் உரானதுனால பாதி பேர் குடுமி இருக்குங்க, அதனால பாதி பேர் தான் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸ்மார்த்த ஊராக இருந்தால் எல்லாம் சரியாக போயிருக்கோம். ஐயங்கார் உரானதுனால பாதி பேருக்கு இருக்கு அந்த ஊரில், அதனால பாதி பேர் குடுமி வச்சுட்டு வரேன். அந்த பாதி பேர் குடுமி வச்சுட்டான். ஒரு 30 பேர் வரைக்கும் 10-15 பேர் வரைக்கும் குடுமி வச்சுட்டான். அது காசுக்காக வச்சுட்டு குடுமே. எனக்கு அது ஆச்சரியம் இல்லை. கொஞ்சம் இந்த காசு ஆசைப்படாம பணம் இருக்கிற பையன்கள் கூட
நானும் இதில் சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படி ஒரு 3-4 பேர் வந்திருக்கான். அவனும் கிராப் இருந்தவங்க கூட குடும்பம் வச்சுன்னு வச்சுட்டு குடும்பம் வச்சுன்னு வந்துட்டான் இருக்கு. அதனால இதுக்கு இது உண்டு, இதுக்கு பாக்கி பேர் கூட இதில் வந்து சேர முடியாத ஆசை ஏற்படக்கூடிய யோக்கியது இருக்குதுக்கு அப்படின்னு தோணித்து எனக்கு. இன்னைக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு. இன்னும் அநேக கிராமங்கள் இந்த மாதிரி சொன்னேன். ஒரு 5 பேரை வரவழைச்சு சில ஊரில் 4 பேர் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் வந்திருக்கு. இப்போ இந்த ஊர்லேயே ஒருத்தர் அங்கே வந்திருந்தாரு காஞ்சிபுரத்தில் 4 பேர் இன்னைக்கு வந்து நேற்று விஜயதசமி இன்னைக்கு ஒரு வாத்தியாரை அழைச்சு வந்து 4 பையனில் அழைச்சு வந்து இந்த கூட்டம் நெரிசல்லாம் பார்க்க முடியாமல் எப்படியாவது கண்ணால் பார்த்துட்டு போயிடணும்னு ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்து அங்கே நின்று ஆரம்பிச்சுட்டேன்னு இங்கே வந்து ஆரம்பிச்சார். ஆனால் இது இந்த ஃபண்ட்லேருந்து மடத்துக்கு சஷ்டிபதி பூர்த்திக்காகன்னு சேத்த பூமியிலேருந்து இதை நடத்தின்னு இருக்கு. காஞ்சிபுரத்தில் 30 பையனுக்கு, அங்கே ஒரு 15 பையனுக்கு, இங்கே ஒரு 15 பையனுக்கு. அது இப்போ இந்த 2-3 மாதம் நல்லா ப்ராமிசிங்காக இருக்குது. பையனெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக இருக்கான். இதர பையனும் வந்து சேர்ந்துருக்கான். அதான் கொஞ்சம் ப்ராமிசிங்காக ஜாஸ்தி ப்ராமிசிங்காக இருக்குது. இதில் தானாக வந்திருக்கான். இதுலேருந்து அது உங்களுக்கு தெரியாது. இதர பையன் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு கிரதேசம் இருக்குது. மன்னார்குடியிலேருந்து ஒரு கிரதேசம் இருக்குது. மன்னார்குடியில் ஒரு 2-3 இது இருக்குது, தர்மங்களே இருக்குது. வேத பாடசாலைக்காகன்னு பிராமணாலேயே எழுதி வச்ச தர்மங்கள். அநேகமாக நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் எழுதி வச்சதான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். மன்னார்குடியில் வந்து பிராமணா எழுதி வச்ச தர்மங்களே வேதத்துக்காகன்னு 2-3 தர்மங்கள் இருக்குது. அந்த 2-3 தர்மங்கள்லேருந்து ஐயங்கார் தர்மம் அக்ரஹாரத்து அண்ணாசாமிங்கார்ன்ட்டு ஒரு பெரிய குடும்பம். நம்ம கேசிநாசம் வரதாச்சேரி வாழ்க்கை சம்பந்தி தான். அவரை வந்து தெங்கலை, எங்க இவ வடகலை, அவள் தெங்கலை இருந்தாலும் ரொம்ப நாளாக சம்பந்தம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த குடும்பத்தில் இப்போ என்ன பண்ணீங்கன்னா பாடசாலை ரொம்ப நாளாக ஒரு 100 வருஷமாக பாடசாலை நடக்கிறது, ஒரு 50 வருஷமாக பாடசாலை நடக்கிறது. அதில் இப்போ இருக்கிறவருக்கு ரொம்ப ஸ்ரத்தை. ஒரு வருஷத்தில் ஒரு 7000 ரூபா செலவழிச்சு வைஷ்ணவா, மாத்வா, ஸ்மார்த்தா எல்லாத்துலேயும் எவ்வளவு சம்ஸ்கிருதம் சாஸ்திரம் வாசிச்சா எத்தனை பேர் இருக்கோ அத்தனை பேரும் வரவழிச்சு முந்தி புதுக்கோட்டை ராஜாங்கத்தில் நடந்துருந்தது, மைசூர் ராஜாங்கம் நடந்துருந்தது, பரோடாவில் நடந்தது. அதெல்லாம் இப்போ திடீர்னு இப்போ நின்று போயிட்டதுனால, ராஜ்யம் மாறினத்துலேருந்து நின்று போயிட்டதுனால இப்போ அவர் என்ன பண்ணியிருக்க புதுசாக ஒரு 7000 ரூபா மாதம் வருஷத்தில் செலவழிக்கிறார். இதுலேருந்து எல்லாரையும் வரவழைச்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் கூட பட்சபாதம் இல்லாமல் சமமாக நடத்தி ரொம்ப நல்லா நடத்துகிறார். சிறுபிள்ளை சின்ன வயசு தான் இருக்கு. கேசிநாசன் சம்பந்தி தான் அவர்கிட்ட இதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். அவர் ப்ராக்டிக்கலாக அவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பையன் குறைஞ்சி வச்சுன்னு ஒரு குறை இருந்தது இருக்கு. சதசம் நடத்துகிறார், பாடசாலை நடத்துவார். அப்புறம் இதை சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரி, நான் ஒரு 10 பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஏற்பாடு, இந்த பாடசாலை ஏற்பாடு நடத்தலாம், நான் ஒரு 10 பையனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன் அப்படின்னார். இதே மாதிரி 2-3 ட்ரஸ்ட் இருந்தது. இன்னைக்கு கடைசி வந்திருக்கு ஒரு 40 பையன்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம்னு மன்னார்குடியிலேருந்து கடைசி வந்திருக்கு. இந்த நேரம் ஒத்துருக்கு. அந்த ட்ரஸ்ட்டுகள்லேருந்தே 2-3 இதுகளுக்கு கொடுக்க முடியாது. அதெல்லாம் பாடசாலை வேத நினைவு இருக்கு. ட்ரஸ்ட்டுகள்லேருந்தே கொடுத்து 40 பையனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம்னுட்டு ட்ரஸ்ட் மாத்திரம் ஒரு 20-30 பையன் இருக்கும் போல் இருக்கு. 10 பையனுக்கு இண்டிவிஜுவலாக ஒத்துருக்கா போல் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிருக்கேன். நித்திய ஒருத்தர் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் பொறுத்தையாரன்னு சொல்லணும்னு ஆசை எனக்கு. அதனால இப்போ உங்கள் காதலெல்லாம் போட்டிருந்தோம்னா இதான முடிஞ்ச இடங்கள்ல இது ஆரம்பிச்சு நம்முடைய கரியங்களை செய்யணும்னுட்டு. அதனால நல்லா சம்ஸ்கிருதத்துலையும் தமிழ்லையும் நல்ல ஞானம் உண்டாகணும் பெண் குழந்தைகளுக்கெல்லாம். இவனுக்கு சம்ஸ்கிருத ஞானம் வந்தாலும் வரட்டும், பாக்கி வராமல் வரட்டும், வேத மாதம் தெரியணும் புருஷனுக்கெல்லாம். அவள் ரட்சிச்சா போறோம். அதை அவளுக்கு இவனுக்கு பிரதானமான காரியம் இது. அதனால இது ரட்சிக்க வேண்டியது தானா வந்து ஆனாலும் வரட்டும் அவனுக்கு பையனுக்கு. இப்ப என்ன ஒரு எங்கேயோ பரீட்சை வச்சிருக்கான், எங்கேயோ வச்சிருக்கான்னா சிலபஸ் எத்தனை ரூபா செலவழிச்சாலும் நம்ம வர வச்சு என்னத்தையோ பண்ணிவிடுவோம் இல்லையோ. அதுல வேகம் இருந்ததுன்னா இது நமக்கு ஏற்பட்டதை நாம் எதுக்காக விடணும். இது எல்லாத்துக்கும் மூலம் இது இருந்தானா அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை. இது உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும்னு தான் நான் நினைச்சேன். அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை அங்கங்கே கலந்துட்டு நான் அதெல்லாம் நீங்கள் திரும்பி வந்து எனக்கு ரிப்போர்ட் வரைக்கும் எங்கேயோ வேணாலும் உட்காந்துருக்கேன். எங்கேயோ உட்காந்துருக்குறது இங்கேயோ உட்காந்துருக்கேன். கூப்பிட்டு சொன்னாலும் நடக்கும். இருந்தாலும் அப்புறம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் இன்னும் 10 பேர்கிட்ட சொல்லி ஆகணும். அதுக்காக கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஜனங்கள் வந்திருக்கிற சமயத்தில் சொல்லிவிட்டா அவளுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவ்வளோ சிரமம் இருக்காது. இதுக்காக நான் ஒரு 10 பேர் அங்கே கூப்பிட்டு சொல்லணும். அவள் இங்கே வந்து ஒவ்வொருத்தரனையும் சொல்லி ஆகணும். அதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும், இவளுடைய காரியம் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி இந்த காரியத்தை செய்யணும். தமிழையும் நல்லா வளர்க்கணும், சம்ஸ்கிருதியும் நல்லா வளர்க்கணும். புருஷாளுக்கு சம்ஸ்கிருதம் வேண்டாம்னு கடைசியில் இப்போ முடிஞ்சது. இப்போ நான் சொல்றது இப்போ சம்ஸ்கிருதம் வேண்டாம்னு சொன்னேன். சம்ஸ்கிருதத்துக்காக சம்ஸ்கிருதம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற உத்தேசம் எனக்கு. வேதம் அதனால ஆரியம் வேதம் உடையதுன்னு வேதத்துக்காக வேதத்தை ரட்சிக்கணும். ஆனால் இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய நூல் எதுவோ அதை நல்லா ரட்சிக்கணும் நம்ம. அது பாக்கியெல்லாம் எழுதின புஸ்தகம், இது எழுதாத புஸ்தகம். எழுதாத புஸ்தகத்தை எழுதாமையே ரட்சிக்கணும் நம்ம அப்படின்னு. எழுதாக்கலவின்னு தமிழில் வேறு, சம்ஸ்கிருத பேரில் எழுதாக்கலவின்ட்டு. மறைன்னு சம்ஸ்கிருத பேர் இல்லை, எழுதாக்கலவின்னு சம்ஸ்கிருத பேர் இல்லை. வேதத்தினுடைய தத்துவம் எதுவோ அதனுடைய தத்துவம் தமிழ்லாம் இன்னும் நல்லா தெரியுது. அதுக்கு மறைந்த பொருள் மறைய, அது ஸ்ருதின்னு மாத்திரம் இருக்கு, காதால கேட்கறதுன்னு மாத்திரம் இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில். இது எழுதாத புஸ்தகம்னு இதில் இருக்கு. கிழவின்னா புஸ்தகத்துக்கு வேறு, நூலுக்கு
ஒரு கட்டுக்கு பேர், புஸ்தக கட்டுக்கு பேர். அதனால இந்த மாதிரி தமிழ்ல நன்னா இருக்கு. அந்த தமிழையும் நான் விடப்படாது. தமிழை ரொம்ப நன்னா வளர்க்கணும். அது ரெண்டையும், பாஷையும் தமிழையும் வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பை பொம்மநாட்டில் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துடலாம். புருஷாளுக்கு இது பண்ணி வைக்கிறதுக்காவது தெரிஞ்சுக்க முடியாது, பண்ணிவிடலாம். இப்போ இல்லை, வாத்தியார் வேலைக்கு ஆள் இல்லை. வாத்தியார் வேலை நல்லா இருந்துட்டு தானாக்கா அப்புறம் எல்லாருக்கும் பக்தி உண்டாயிடும். அவளும் சரியா நடத்து புறத்தியாருக்கு பண்ணிக்கலாம். அவளை தான் அனுஷ்டானம் பண்ணணும். கடனா போயிட்டா நமக்கு ஒன்றும் தெரியலையே, இப்படி ஆயிட்டுவேன், நமக்கெல்லாம் ஆசை தான் இருக்கு சார், நமக்கு ஒன்றும் தெரியலையே, பழக்கம் இல்லையே, இத்தனை வயசுக்கு அப்புறம் என்னத்தை பண்றதுன்னு கஷ்டப்படுறோம் நம்ம. அதனால அந்த கஷ்டத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம வைக்காம அந்த குழந்தைகளுக்கு அவளுக்கும் உபயோகப்படுத்தட்டும், புறத்தியாருக்கும் உபயோகப்பட்டும், ஆத்மகாரிக்கும் உபயோகப்பட்டும் அப்படின்னு அதுக்கு வேண்டிய அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நீங்க ஆலோசிச்சுண்டு எத்தனை பேட்டை இருக்கு, எவ்வளவு இடம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுல நீங்க பெரிய மனுஷா பண்ணணும்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம், சின்ன மனுஷா ஆரம்பிக்கலாம். இருக்கு பெரிய மனுஷா ஆறுல இருக்கா பாத்துக்க, நாம் சொன்னா அருக போறான்னு எதனா ஒண்ணு, சின்ன மனுஷா பண்ணா தான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நடக்குதான் நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால பெரிய மனுஷா பொறுப்புன்னு விட்டுற வேண்டாம். ஒருத்தரும் ஒவ்வொரு சின்ன மனுஷனும் எல்லாம் எவ்வளவு 10 வீடு 20 வீட்டுக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லையை பார்த்து பஜனை பண்ண வைக்கலையா, அது ஒரு பக்தினால தான் நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால அந்த பஜனை அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி அது நல்லா இருக்கு, அது ஒரு வித்தியாடுது. இவ்வளவுக்கும் மூலம் இது வேறு. அதனால வேற ரசிச்சுட்டு பாக்கி எல்லா காரியம் நன்னா நடத்தணும். எல்லாம் நன்னா இருக்கும், லோகம் முழுக்க நன்னா போயிடும், எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் வந்துடும் அப்படின்னு எனக்கு ஈஸ்வர கிருபை நிறைய கிடைக்கும். அதனால சுவாமிக்கு பேர் என்ன, வேத முதல்வன் வேறு. ஆறு கேட்டா வேதமோட ஆரங்கவாயினானேன்னு வேத சுரூபமே ஒன்று வேறு அப்படின்னு எல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபமும் வேத சுரூபமும் ஒன்னா தான் பிரிவா எல்லாரும் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கா. வேதம் வேற ஈஸ்வரம் வேற இல்லைன்ட்டு சாஸ்திரத்தை சொல்லிருக்கிறேன்னு கேட்டா, வேதங்கிறது என்னட்டா சுவாமியினுடைய சுவாசம்னு சொல்லிருக்கு. சுவாமியினுடைய சுவாசம்னா வேதம் முந்தியா சுவாமி முந்தியா அப்படிங்கிற சந்தேகத்தை நிவர்த்தி பண்றதுக்காக வேதத்தினுடைய நிஸ்வசித்தம் வேதாக, நிஸ்வசித்தம்னா சாஸ்திரத்துக்கு. வேதம் இல்லைன்னா சுவாமி இல்லை, சுவாசம் இல்லைன்னா ஆளே, உடல் இல்லைன்னா சுவாசம் இல்லை, சுவாசம் இல்லைன்னா உடல் இல்லை. ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒன்றும் சேர்ந்து இருக்கிற சுவாமி, இதை பிரிக்கவே முடியாது. சுவாசமும் சரீரமும் இருக்கிற மாதிரி தான் அது. வேதம் இல்லாத சுவாமின்னா அது சிவன் இல்லை, சவன் தான். அது சிவங்கிறதுல ஈ இல்லாமனா சவன் தானே ஆயிடுறது. ஈங்கிறதான் அம்பாள். ஈங்கிறது அம்பாள் உங்களுக்கு தெரியல இருக்கு. கௌரி, பார்வதி, லட்சுமி, சரஸ்வதி, பொம்மநாட்டி பேர்லாம் ஈ தானே கடைசியில் முடியுறது. ஸ்ரீசூக்தி சொல்ற தாம் ஈம், ஈம்னா அம்பாளுக்கு பேரு. அதனால ஈன்னா இந்த 3 புள்ளி இஹ்ன்னு எழுதுற அந்த 3 புள்ளாத்தான் ஈன்னு வேறு. அந்த ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த எழுத்துல எல்லாம் பிராமிய எழுத்துல இருந்தா எல்லா எழுத்துக்களும் வந்திருக்குன்ட்டு பிராமின்னு ஒரு அசோகனுடைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் பிராமியில தான் இருக்கு, இன்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம். அதுல இருந்தா எல்லாம் காஷ்மீர சாரதா பாஷை முதல் கொண்டு சிங்களவத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் எழுத்து வரைக்கும் எல்லாம் ஒவ்வொரு செஞ்சுரிலையும் இப்படி மாறி இருக்கு, இப்படி மாறி இருக்குன்னு இவன் என்ன ஆர்கியலாஜிஸ்டும் எபிகிராபிஸ்டும் தீர்மானமா சார்ட் போட்டு வச்சிருக்கான். ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுலையும் தமிழ் எப்படி இருந்தது, தெலுங்கு எப்படி இருந்தது, கன்னடம் எப்படி இருந்தது, மகாராஷ்டிரம் எப்படி இருந்தது, ஹிந்துஸ்தான் எப்படி இருந்தது, பெங்காலி எப்படி இருந்தது, கிரமக்கிரமக்கிரமம் வருது. அதுல இருந்து நான் முதல்ல ஒரு 400-500 வருஷம் வரைக்கும் எல்லாம் ஒன்னாவே இருந்துருக்கு. அப்புறம் இது கொஞ்சம் தாடி முளைக்கிறது, இதுக்கு ஒரு மீசம் முளைக்கிறது, அதுக்கு ஒரு வால் முளைக்கிறது, அப்படியே முளைச்சு எல்லாம் ஒரே எழுத்து தான் லோகம் முழுக்க அப்படின்னு தமிழ் எழுத்தும் காஷ்மீர் எழுத்தும் ஒரே எழுத்தா தான் இருக்கு அப்படின்னு அந்த சார்ட்லாலேயே நிரூபணம் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? நான் கொடுத்தேன். ஒரு 4-5 பேர் எழுதியிருக்கா. இப்ப சிவராமூர்த்தி கடைசியில் எழுதியிருக்கேன், நீலண்டேஷ் எழுதியிருக்கா, சிவராமூர்த்தி இருக்கா, அதுக்கு வந்து புல்ஹர் எழுதியிருக்கான், வெள்ளக்காரன் 4-5 பேர் எழுதியிருக்கான். எல்லாம் அந்த எழுத்துல இருந்தா ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுலையும் செவுத்து எழுதியிருக்கிறதுல என்னவா இருக்கு எழுத்து, அதுக்கு அடுத்த நூற்றாண்டுல எப்படி இருக்கு, அப்ப அந்த அடுத்த நூற்றாண்டுல ஒவ்வொரு பாஷையும் என்னவா இருக்கு, எழுத்து வித்தியாசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி தமிழ்நாட்டிலையும் ரொம்ப பழசா இருக்க முடியாத கல் எழுத்து எல்லாம் பிராமியில தான் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் முதற்கொண்டு சிங்களத்துல முதற்கொண்டு ஒரே எழுத்தா தான் இருக்கு. ஒரு எழுத்துல இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இருக்கு. அந்த இதுல ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு வந்து ஈ எல்லாம் 3 புள்ளி தான் ஈ அப்படின்னு இருக்கு. ஈ தான் அம்பாள், 3னா திரிகோணம் பிந்து அப்படின்னு அர்த்தம் தான். அந்த ஈங்கிறதுக்கு சக்கரத்திலே அந்த எழுத்துல இருந்தா சக்கரமே அந்த அந்த அக்ஷரத்துல இருந்தா ஸ்ரீ சக்கரமும் ஏற்பட்டது. அதான் ஈங்கிறதா அம்பாளுடைய சுரூபம். இந்திரன் இந்திராணி அப்படிங்கிற, ருக்மன் ருக்மிணி, ருக்மன் அவனுக்கு பேரு ருக்மிணி, திரௌபதன் திரௌபதி. அந்த ஈங்கிறது அவளை அணி பிளாவெட்ஸ்கி அந்த பொம்மநாட்டு பேருக்கெல்லாம் லோகம் முழுக்க அப்படிதான் இருக்கு.
அது எதுக்கு சின்ன சிவங்கிறதுல இருக்க சக்தி ஈ தான். சிவத்துல ஈ போச்சுன்னா சவம் தான். சுவாமிக்கு வேதம் போச்சுன்னா சிவம் இல்லை, சிவனிடத்துல வேதம் போயிட்டு தானே சவம் தான். அவர் வாக்கு அர்த்தாயோ சம்பிருக்தோ பார்வதி பரமேஸ்வரோ. வாக்குங்கிறதான் வேதம், அதான் பார்வதி சுரூபம். வேதமாதான் வேதம். அர்த்தம் தான் சத்து பொருள், வாக்குங்கிறது சக்தி, மேட்டர் எனர்ஜிங்கிற மாதிரி. ஆனா அறிவுள்ள மேட்டர். இப்படி வேதத்தை ரட்சிக்க வேண்டியது ஒரு ஏற்பாடு ஒன்று தோணித்து. அதை நீங்கள் எல்லாம் யோசனை பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் 4-5 பேர், ஒரு முதல்ல 8 பேர் கமிட்டி போட்டுடணும். ஏன்னா வாரத்துக்கு போய் நடத்தும், அதுக்கு முதல்ல தயார் பண்ணிடணும். அந்த கமிட்டியை போட்டு 6 சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வாரத்துக்கு 10 நாள் வரையிலும் அது முதல்ல ஆள் தயாராகிட்டு தானே எல்லாம் ஆகிடும். முதல்ல ஒவ்வொரு லொக்காலிட்டியிலையும் இப்போ தான் அந்த நீள சுவர்ஸ் வளர்ந்துட்டே இருக்கு. தாமரம் முதற்கொண்டு குரம்பேட்டை முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பிள்ளையார் கோவில் கட்டணும், ஹனுமார் கோவில் கட்டணும், நவகிரக கோவில் கட்டணும். அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வெளியில் ஒரு அதை அந்த நினைச்சா தான் நமக்கு கொஞ்சம் பக்தி வருது. அந்த சமயத்தில் கண்ணால் பார்த்தா தான் பக்தி வருது. அதுக்கு அவசியம் வேணும் ஒரு இடம். இவ்வளவுக்கும் அந்த அதுக்கு பிரதேசம் பண்ணுறதுக்கு மந்திரம் வேணுங்க. அதுக்கு ஆள் வேணும் இல்லையா? அதுக்கு மூலம் கோவில் விட்டு என்ன பண்ணுறது? இப்போ அதுவே ஒருத்தருங்க வாயில குறுக்கள்லாம் ஒன்றும் தெரியல, ஒரு ஆளாக இருக்கான், பஞ்சாங்காரனா ஒரு இருக்காங்கிறதுனால இவ்வளவு ஜனங்களுக்கு ஒரு அஸ்ரத்தை உண்டாயிட்டுது. வைதிகாட்டத்தை கூட அஸ்ரத்தை என்ன ஏதோ மந்திரம் பாட்டுங்க வளர்ந்துட்டே இருக்க, அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு விட்றாவா பாட்டுங்க. எனக்கு தெரியாது, எனக்கு 6ஆம் பெரிய வாழை கேட்கணும் அப்படின்னு விட்றாவா. பெரிய வாழை காணும் அப்படி சரியா போச்சுன்னு சொல்லி போயிடுது. அதனால எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்ரத்தை குறைஞ்சி வருது. பஞ்சாங்காரம் ஒன்றுமே தெரியாது. குறுக்கல்ல அநேகமாக 3/4 பேருக்கு ஒன்றும் தெரியாது. 4 பேராவது தெரிஞ்ச வாழ்க்கா குறுக்கல்ல, பஞ்சாங்காரம் அது கூட கிடையாது. அப்படி ஆயிட்டுது. வைதிகால அவளுக்கு விஷயம் தெரியாது. அவளுக்கு விஷயம் தெரியாது. உங்களை கேட்டுக்கிறதுக்கு என்ன என்னோட போகிறோம் இதுன்னு அப்படி நினைச்சுட்டாதான் பாவம். அப்படி ஒரு முடியாத நிலைமை வந்துட்டு அவளுக்கு. அதனால வைதிகால தனியாக பிரிக்கிறது தப்பு. குறுக்களாவது ஒரு ஜாதி தனி ஜாதி இருக்கு, அது வைக்கலாம். இவ வைதிகாலும் தனி ஜாதி நம்ம வைக்கக்கூடாது. நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் நாம் இந்த வேதத்தை ரட்சிக்க வேண்டிய கடமை நம்புது. அப்படி இல்லை வேணா நமக்கு இந்த தனி ஜாதி வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பாக்கி இப்போ படையாச்சிகளோ வல்லாளோ வரையறோ அந்த மாதிரி ஜாதிகள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் தான். ஒவ்வொரு காரியம் இப்போ கொசவன் இருக்கான், அவனுக்கு ஒரு தனியாக காரியம் இருக்குது. வண்ணான் இருக்கான், அவனுக்கு ஒரு தனியாக காரியம் இருக்குது. ஊரில் இந்த கொசவனை வெட்டடான்னு யாராவது சொல்லுவானோ? எங்கேயாவது ஓடி போயிட்டா கூட 6ஆவனை போச்சோன்னா திரும்பி இன்னொரு கொசவனை ஆச்சுன்னு போடான்னு சொல்லுவாங்க. ஊரில் பாப்பா நான் விட்ட பாப்பா எனக்கு இருக்கான்னு சொல்கிற முடியுப்பா. பாப்பானால ஒரு காரியம் இருந்ததுன்னா அப்படி சொல்ல முடியுமா? பாப்பானால காரியம் இல்லையா இருந்தாலும் பாப்பான விட்டுன்னு சொல்ல முடியாத நிலைமை வந்திருக்கு. கொசவனை வரட்டு வெண்ணான ஒரு விட்டு வரட்டு வண்ணானே வேண்டாங்க இருக்கு, கொசவனே வேண்டாம் சொல்லுவோம் அங்கே வந்து. அதனால காரியம் இருக்கணும். அதனால ஒரு யூட்டிலிட்டி இருந்தால் தான் ஒரு காரியம் ஸ்திரமாக இருக்கும். யூட்டிலிட்டி என்னன்னா வசதி நீ தாழ்த்தின்னு சொல்லிட்டு கோபத்துக்கும் தாபத்துக்கும் விஷயத்துக்கும் தான் காரணமாக ஒரு ஜாதி இருக்க வேண்டியது. அது அடியோடு போயிடும். கொஞ்சம் சதாச்சாரமும் அனுஷ்டானமும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வேண்டிய ஒரு மனசில் ஒரு சாந்தி இருந்தானா அதை மூலத்தை நம்ம ரட்சிக்கணும். இதெல்லாம் காரணங்கள்லாம் என்ன இருக்குது? ப்ராக்டிக்கலாக சொல்ல வேண்டியது பாக்கி ஏழை பையனுக்கு சொல்ல வேண்டியது பண்ணியாச்சு. அப்படி வந்தாலும் அதுவும் ஒரு ஜாதின்னு இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்துடும் அந்த பையனுக்கு. நம்ம பையனும் அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சால் தான் அதுவாவது நிற்கும். இல்லை வேணா அதுவும் போயிடும். அவன் 4 பேர் பிரயாசம் பண்ணி விட்டுருவான். நீ வாங்கினா பைத்தியக்காரன் இங்கே வந்து மட்டும் குடிமை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பணத்தை வாங்கிட்டு ஜீவனாம்சம் வாங்கிட்டு அதுக்காக நீ வந்து குடிமை வச்சுட்டு அதுக்காக ரெண்டாவது இதுக்காரன் அவனை 4 பேர் இது பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடுவான். இது இல்லாமல் எங்கேயாவது நமக்கு கிடைச்சாலும் போகிறோம்ட்டு அப்படி போகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடுவோம். நாம் இது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இதையும் முக்கியமாக நம்முடைய சொந்த கடமையான்னு வச்சுக்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும். இது இந்த மாதிரி ஸ்கூல்லையும் படிக்கிற பையங்களுக்கு தனியாகவும் ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இது ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள்லாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கிறதுக்கு மாத்திரம் உபன்யாசம் பண்ணுங்க. அப்புறம் என்னமோ சம்ஸ்கிருதத்தில் சொன்னேனே அது நேற்றுக்கு சொன்னத்தினுடைய ஒரு சுருக்கங்கிற மாதிரி கடைசியில் கொஞ்சம் சொன்னேன். நடுவில் அவ்வளோ சுருக்கமாக கூட சொல்லலை. வேற ஒன்று சொன்னேன் நேற்றுக்கு. சம்ஸ்கிருதத்தில் வேறு நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி இல்லை, வேறு நிமிஷம் ஆரம்பித்து சம்ஸ்கிருதம் சொன்னேன். அது கொஞ்சம் வேதாந்தம். அந்த வேதாந்தத்தையும் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். வேதாந்தம் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். அதில் வேதாந்தத்தை கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். அதில் இது எனக்கெல்லாம் நீங்கள் ரிப்போர்ட் அனுப்ப வேண்டியது ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தோம். அந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது முதல் சமாச்சாரம். அதனால் இங்கேருந்து எந்தெந்த லொக்காலிட்டியில் இருக்கா இங்கே வந்திருக்கீங்களோ அவள் எல்லாரும் எனக்கு இன்னொரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நான் இந்த மாதிரி இத்தனை பேர் சேர்ந்துருக்கேன், இத்தனை பேர் இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன், இத்தனை பையன்கள் இருக்கான் என் லொக்காலிட்டியில் பையனுக்கு அந்த பையனை போய் கேட்டு இத்தனை பேர் இதுக்கு அபிப்பிராயப்படுறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கிறதுக்குள்ள ஸ்டாட்டிக்ஸ் கொண்டு சேர்ந்துட வேண்டியதுன்னு முதல் கடமை. அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு அப்புறம் நீங்கள் உற்சாகமாக இருக்கட்டும் வேதாந்தம் சொல்ல போகிறேன். அப்புறம் நான் ஜென்மம் எடுத்தது எனக்கு அப்படின்னு கேட்டுட்டேன் முதல்ல சம்ஸ்கிருதத்தில். மனுஷ ஜீவனுடைய பிரயோஜனம் என்ன
எதுவும் சம்பாதிக்க வேண்டியது, சாப்பிட வேண்டியது, ஒரு நாள் சாக வேண்டியது இதானா? அது சாரத்துக்கு இத்தனை நாள் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சாவானே. இல்லப்பா, பாக்கி மிருகங்கள்லாம் குறுக்க வளர்ந்துருக்கு, மனுஷன் மொத்தம்தான் ஒசரக்க வளர்ந்துருக்கான். அதனால குறுக்க இருக்கிறது கொஞ்சம் மேலே ஓரத்துக்கு தான் இவனை வச்சிருக்காரு சுவாமி, மேலே பார்க்கறதுக்கு. கர்மேந்திரியங்கள்னு 5-6 இருக்கு. அதில் கை, வாயினா பேசுறது, பேச்சு. ரசத்தறியது நாக்கு இல்லை, அது வேறு ஞானேந்திரியன்னு வேறு. கர்மேந்திரியன்னா பேச்சுக்கு கர்மேந்திரியம். நாக்குலேயே 2 இருக்கு. இப்போ கண்ணில் ஒரு சாமான் இருக்கு, அறிவு. அங்கே ஒரு ஷேப்பு கருப்புங்கிறது தெரிஞ்சு கொள்ற சக்தி ஒன்று தான் கண்ணுக்கு இருக்கு. மூக்குக்கு துர்கந்தம், சுகந்தம், நாத்தம், நல்ல வாசனை இது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் மூக்கு இருக்கு. நாக்கு, இந்த காதுக்கு சப்தத்தை கேட்குற யோகியது ஒன்று தான் இருக்கு. இந்த நாக்குக்கு 2 இருக்கு, திதிப்பு, உரப்பு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சக்தியும் இருக்கு, பேசுகிற சக்தி ஒன்று இருக்கு. 2 சாமான் இருக்கு இதுக்கு. பாக்கி உடம்பு முழுக்க தொடர உணர்ச்சி இருக்கு. கை கால் இதுக்கு ஒரு காரியம் செய்கிற காரியம் இது யோகியது இருக்கு. அது மாதிரி கையும் பேசுகிற நாக்கும் 2 அதிகப்படி இதர பிராணிகளை காட்டிலும் நமக்கு. கொஞ்சம் மனுஷனுக்கும் இதர 4 கால் பிராணிக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒராங்குட்டானுக்கு கொஞ்சம் கையும் கொஞ்சம் வேலை செய்கிறது, நாக்கு வேலை செய்யலை, கொஞ்சம் கையும் கொஞ்சம் வேலை செய்கிறது. இப்படியும் போகிறது, அப்படியும் எழுந்து நிற்கிறது. அதுலேருந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டேஜ்னு டார்வின் தீர்மானம் பண்ணியிருக்காரு. அதுலேருந்து நீங்கள் இங்கிலீஷ் வாசிக்கிறீங்களா? அதனால் நம்ம ஒசர் இருக்கோம். அப்போ மேல் நோக்கணும் நம்ம, அதுக்காகத்தான் நம்ம வச்சிருக்க. அதிகப்படி சாமான் நமக்கு எப்போ கூட வச்சிருக்காரோ, ஒரு வாக்கும் ஒரு கையும் கூட வச்சிருக்காரோ, பாக்கி பிராணிகளை காட்டிலும் அதிக சுகத்தை நாம் அனுபவிக்கணும். சுகம் அதிகமாக இருக்கணும். ஆனால் லோகத்தை பார்த்தோம்னா இப்போ துக்கம் தான் அதிகமாக அனுபவிக்கிறோம் பாக்கி பிராணிகளை காட்டிலும். காமத்தையும் துக்கத்தையும் ஜாஸ்தி அனுபவிக்கிறோம், வியாதியையும் ஜாஸ்தி. இத்தனை வியாதி காட்டில் இருக்கிற பிராணிகள் கிடையாது, இத்தனை கவலை கிடையாது, இத்தனை துக்கம் கிடையாது, இத்தனை அவமானம் கிடையாது, பாபங்களையும் துக்கங்களையும் பாபம் கிடையாது. முதல்ல இவ்வளவு துக்கங்களையும் நாம் தான் அனுபவிக்கிறோம். சாமான் நமக்கு புத்தியும் நிறைய கொடுத்து, புத்தி நிறைய கொடுத்துறாங்கிறது தீர்மானம். சுவாமி நமக்கு ரொம்ப பட்சபாதம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லணும். ஒரு வழியில் பார்த்தோம்னா சுவாமி என்ன பண்ணியிருக்கார்? நம்ம யாராவது அடிச்சா கையில் என்ன இருக்கு? ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் கொடுக்கல. சுவாமி மாட்டை போய் அடிச்சா கொஞ்சம் கொம்பு கொடுத்தோம், கொம்பு கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கு பிடிக்க நகம் கொடுத்துருக்காரு, உடனே பீடுறதுக்கு. நமக்கு நகமும் இல்லை, கொம்பும் இல்லை. யானை என்ன குத்தம் எல்லாம் இருக்கு. நமக்கு வெறும் ஆளா எல்லாத்தையும் பிடிக்கிட்டு வெறும் ஆளா விரட்டிச்சிருக்காரு. நமக்கு கொடுத்தா கூட போர்வை கொடுத்துருக்காரு எல்லாத்துக்கும். ஆட்டுக்கும் நிறைய கொடுத்துருக்காரு, மாட்டுக்கும் கொடுத்துருக்கா. போர்வை கொடுக்காத பிராணியே கிடையாது இந்த திரிய பிராணி, 4 கால் பிராணியில எல்லாத்துக்கும் போர்வை வச்சிருக்க. இவனுக்கு தான் நல்லா வழிச்சு விட்டுருக்க. குதிரைக்கு கொம்பு இல்லைன்னாலும் வாயாலையாவது கிடைக்கும், காலாலையாவது உதைக்கும், குழந்தையாலையும் உதைக்கும். இல்ல ரொம்ப ஆபத்து தான் ஓடுறதுக்காக சக்தி இருக்கு, ஓடுறதுக்கும் சக்தி இல்லை. இங்கதான் மலையில இருந்தாங்க, ஏறது கூட முடியாது நமக்கு. இந்த செவத்துல ஏறதுக்கு எறும்புனா ரொம்ப சிரமப்பட்டு இப்படியே வரும். அப்புறம் அப்படி கூட தலைகள் கூட எறும்பு வரும். அங்கிருந்து நமக்கு இருந்து கொஞ்சம் இப்படி மேடா இருந்துட்டு தானே இட முடியாது. இப்படி இருந்தாலும் நமக்கு கடைசியில் இவ்வளவும் ஏமாத்தி விட்டு சுவாமி ஒரு புத்தி மாத்திரம் கூட வச்சிருக்கேன். அதை அதிகப்படியா கொடுத்துருக்கேன். குதிரைக்கு வேகம் இருக்காருன்னா அந்த குதிரைக்கு 2 நகை போட்டு அதுல இருந்து நம்ம அதுல சாரட்டில் இருந்து அது மேல ஏறி உட்காந்து அந்த வேகத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஆட்டுக்கு கம்பளி கொடுத்துருக்காருன்னா ஆட்டெல்லாம் கத்திரிச்சு அந்த கம்பளியை நாம் ஊற்றிடுறோம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம் குரு பிரீத்யர்த்தம் குரு பாதபூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரியவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. ஸ்வாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராக்ஷ ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ऋग्यजिस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः. जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधु संग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः. सर्वजीव मोक्षदाय नमः. मूकवाक्तान निपुणाय नमः. नेत्र दीक्षादानाय नमः. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः.
अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः। नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः। प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः। पादयात्राप्रियाय नमः। नानाविधमतपण्डिताय नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः। देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः। श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः। दर्शनानन्दाय नमः। अद्वैतानन्दभरिताय नमः। अव्याचकरुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादिमान्याय नमः। श्रीशङ्कराचार्याय नमः। दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः। वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः। रामकथारसिकाय नमः। वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदयगुहाशयाय नमः। शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिङ्गस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः। आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः। श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः। दासानुग्रहकारकाय नमः। अनुराधानक्षत्रजाताय नमः। सर्वलोकख्यातशीलाय नमः। वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः। श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो நமः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன்
அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே
நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.